Now, profits and gains of business or professions. Profits and gains of business or profession. Section 28. Section 28. So we will be covering from section 28 to 44 in this PGBP chapter. In this PGBP chapter. Section 28 to 44. Capital gains are from 45 to 55 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். Okay. Guarantee you can score better mark in this PGBP chapter. Even at inter level, guarantee you'll get around 10 marks. Final level, you'll get around 15 marks. So don't miss this. In the chapter number 10 to 15 marks, interly final varum. We'll start with section 28. 28 is the charging section. 28 is the charging section. Okay. We'll deal with the first concept here. PGBP, business or profession. Any income generated from business, profession and vocation will be PGBP. Profession அப்படினு சொன்னாக்க experience and qualification ரெண்டுமே இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னா profession. டாக்டர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கு ஒரு 1 year. அதே மாதிரி CMA also profession. After qualification you need to undergo some 1 year or 2 years training, then you can come to real place. It is called profession. Vocation அப்படினு சொன்னாக்க skill based programs எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது vocation. டைப் ரைட்டிங் எல்லாமே ஒகேஷனல். இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒகேஷனல் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸ்கூல்ஸில், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் வரும். ஈவன் ஆடிட்டிங் பேப்பர் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் ஒகேஷன்ஸ் கோர்ஸ். சம் ஜாப் பேஸ்டு தொழில் கல்வின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதான் ஒகேஷனல் எஜுகேஷன், தட் வில் கம் அண்டர் ஒகேஷன். பிஸ்னஸ் பண்ணி சம்பாதிச்சாலும் சரி, ப்ரொஃபஷன்ஸ் மூலமாக இருந்தாலும் சரி, ஒகேஷன் மூலமாக இருந்தாலும் சரி, தட் வில் பி கம்மிங் அண்டர் PGBP. தட் வில் பி கம்மிங் அண்டர் த PGBP. பிஸ்னஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ட்ரேடு, காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர், அட்வென்ச்சர் இதெல்லாமே பிஸ்னஸில் வந்துடும். ப்ரொஃபஷன், எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன், ஒகேஷன், நேச்சுரல் எபிலிட்டிஸ் சம்டைம்ஸ். ஓகே, இதிலிருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எதுவாக இருந்தாலும் தட் இஸ் கோயிங் டு பி டாக்ஸபிள் அண்டர் PGBP, பட் ப்ரொவைடட் இட் ஷுட் பி ரெவென்யூ ரெசிட்ஸாக இருக்கணும், நாட் பீங் கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ். இருந்தால் தட் இஸ் கோயிங் டு பி டாக்ஸபிள் அண்டர் PGBP income. That is going to be taxable under PGBP income. Clear? Now, I am going to deal with the second and third point related to the PGBP income. Second point பார்த்தீங்கன்னா, income derived by trade, professional association from a specified services for its members இருந்தால் that is also coming under PGBP. எத்தனை பேர் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க இங்கே ஆன்லைனில்? ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட்ஸ் ஃபைனல் ஆல்சோ மஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஹவு மெனி ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் தேர்? திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் ஃபைனல். யா, குட். அதாவது ட்ரேட் அசோசியேஷன் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் அப்படின்னு இருந்தால் அதில் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ABC இது மாதிரி we may have n number of members. இவங்க மெம்பர்ஸ். Members will make the payment
to the association as subscription fee. In connection with that, the trade association and professional association renders a service to members. என்ன பர்பஸுக்காக இந்த அசோசியேஷன் ஃபார்ம் இருக்கோ for that purpose trade association supports the members general services. Trichy chapter இருக்கு ICWA ICMA chapter Trichy, and where the CMA qualified people being the members here. CMA qualified people being member 1, 2, 3. This team will pay the subscription here. This association renders some general services to them. Those general services will be completely exempt, not taxable. This you will study in detail at final level. Inter level la இதை விட்டுருங்க. இதை தவிர some specified சில இதுல சம்பந்தம் இல்லாத some specified services பண்றாங்க. That to be rendered only to a specified member, not for all, at a special cost, at a special price. Then this will be taxable under section 28. Under section 28. Clear? Under section 28. So income derived by trade association, professional association from a specified services for its members. Exceptions to the principle, okay, that the surplus of mutual association cannot be taxed. வேற ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுல வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதாவது இதுல ப்ராஃபிட் வருது, this profit is also being not taxable. Some specified services only being taxable here. Number 2. Number 3, any compensation for termination and modification of management, that too in India, is considered as PGBP income under section 28. We have already studied in salary section 17 class 3 profit in lieu of salary. Adula employer relationship la employee rendered service to employer for that a certain job will be assigned. ஒரு சர்வீஸ் மட்டும் பண்ண சொன்னாங்க. Due to some emergency, employer gives 2 types of services here. Non-availability of some extra stuff. இதையும் சேர்த்து பாருன்ட்டாங்க. அல்லது நீங்க வேலை செஞ்சது போதும் நீங்க டெர்மினேட் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு இதுக்காகவும் நான் எக்ஸ்ட்ரா பேமெண்ட் பண்றேன். Payment for these 2. Termination and this one. If I am making the payment for these 2, this will be profit in lieu of salary அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதே டிட்டோ இங்க XYZ அப்படிங்கிற என்டிட்டி லிமிடெட் கம்பெனி, XYZ லிமிடெட் கம்பெனி அண்ட் எக்ஸ்ங்கிறவர் ஒன் ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட். X manages here. As per the instruction of the shareholder, X manages this. மேனேஜ்மெண்ட் இவங்க பார்க்குறாங்க. XYZ லிமிடெட் இதுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரிச்சில் வந்து இந்த ஸ்கூல் ஆர்எஸ்கே ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? ஆர்எஸ்கே எத்தனை பேர் ஆர்எஸ்கே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே? எனிபடி ஃப்ரம் ஆர்எஸ்கே? பிஹெச்எல்ல இருக்குது, அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரியாது சார் எங்களுக்கு. ஆர்எஸ்கே ஸ்கூல். ஓகே, தென் இந்த அனதர் ஸ்கூல் மான்ஃபோர்ட் எங்கே இருக்குது? திருவெரும்பூர் முன்னாடியா அங்கே இருக்குது. மான்ஃபோர்ட் பிரதர்ஸ் அவங்க தான் வந்து இந்த ஆர்எஸ்கே ஸ்கூலில் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணாங்க. சம்டைம்ஸ் லேட்டர் ஒரு 5 years 10 years கான்ட்ராக்ட் இருக்கும். கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சோடனே அவங்க போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் தட் ஆர்எஸ்கே வாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் பை டோட்டலி நியூ டீம். ஓகே, நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், பட் இதை நிர்வாகம் பண்ணனால முடியாது, நீங்கள் நிர்வாகம் பண்ணி கொடுங்கன்னு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட கொடுக்குறது பேர் மேனேஜ்மெண்ட். 5 years 10 years கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க. பட் தேர்ட் இயர்லேயே மேனேஜ்மெண்ட்டை இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, டெர்மினேட் பண்ணுவாங்க ஆர் சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் பார்க்க சொல்லுவாங்க.
the termination or extra work பார்க்கிறதுக்கு ஒரு compensation கொடுப்பாங்க. Compensation for termination for extra work. These two will be considered as PGBP income in the hands of X. In the hands of X. Clear? The termination and modification will be considered as PGBP income. So as such, now we have completed 3 aspects under section 28 charging section. What are the items to be chargeable under section 28 as PGBP in சொன்னால் 1 business, profession, vocation not being capital asset. Second being trade or professional association la specified services காக charge பண்ணியிருந்தால் that will be under section 28 taxable PGBP. Number 3, management terminate பண்றீங்க இல்ல modification பண்றீங்க அதுக்காக ஏதாவது compensation கொடுக்குறீங்கன்னா that compensation will be considered as PGBP income. Okay. Then fourth point is all about import export related. Fourth point is all about import export related. Okay. Here we have been given 5 items. 5 items ஒரு ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கீங்க. Because you will study most of this in your customs chapter. Indirect taxation la customs la படிப்பீங்க. Yeah, of course customs you don't have at your inter level for CA inter level. CMA la இருக்கு. CA la கிடையாது. Profit on sale of import license, duty entitlement passbook, duty free replenishment certificate. 3 விஷயங்கள். ஓகே, நீங்க ஃபாரின்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லைசன்ஸ் இருந்தால் தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியும். அது பேர் இம்போர்ட் லைசன்ஸ். நீங்க அதுக்கான ப்ராசஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இம்போர்ட் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க. யூ காட் த இம்போர்ட் லைசன்ஸ். பட் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் தட் யூ ஆர் நாட் இன் அ பொசிஷன் டு த பிஸ்னஸ். அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு அந்த இம்போர்ட் லைசன்ஸ் வேணும். அது இருந்தால் அவருக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும். அவர்கிட்ட கேட்குறார், உங்கள்ட்ட தான் இம்போர்ட் லைசன்ஸ் இருக்குது, அதை கொடுங்க, அதை வச்சு நான் இம்போர்ட் பண்ணி நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸை கூடிய நான் உனக்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி இம்போர்ட் லைசன்ஸ் ஸோ தட் ஹியர் ஆஃப்டர் ஹி இம்போர்ட்ஸ் த குட்ஸ் வித் த லைசன்ஸ் சோல்டு பை மீ. அதுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுத்தாருன்னா தட் இஸ் கால் ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல் ஆஃப் இம்போர்ட் லைசன்ஸ் taxable PGBP. அதே மாதிரி டியூட்டி என்டைட்டில்மெண்ட் பாஸ்புக், டியூட்டி ஃப்ரீ ரிப்ளனிஷ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட். ஃபாரின்லேருந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண இருக்கிறீங்க. இம்போர்ட் பண்ணதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? இந்தியாவில் கன்சியூம் பண்ணலாம். ஆர் இம்போர்ட் பண்ணதை நீங்கள் ஃபர்தராக ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். இம்போர்ட் த ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டூ த ப்ராசஸ் அண்ட் தென் எக்ஸ்போர்ட் டு த ஃபாரின். இம்போர்ட் அண்ட் டூ த ப்ராசஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட். இஸ் தட் ஓகே? அப்போ இந்தியாவில் இம்போர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டணும். ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது எக்கச்சக்க பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு உண்டு. டியூட்டி ஃப்ரீ, டியூட்டி நீங்கள் கட்ட வேண்டாம். அல்லது டியூட்டி கட்டினாலும் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்தியாவுக்கு எது லாபகரமானது? கவர்மெண்ட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ண அதுக்கு பேமெண்ட் வந்து ஃபாரின் கரன்சி வேணும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஃபாரின் கரன்சி இந்தியாவுக்கு வரணும். ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபாரின் கரன்சி இஸ் இன் ட்ரபிள். தே வாண்ட் மோர் ஃபாரின் கரன்சி. இஃப் யூ ஆர் பீங் த எக்ஸ்போர்ட்டர், லாட்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி வில் கம் இன் டு இந்தியா. ஃபாரெக்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஃபாரெக்ஸ். You'll get lots of forex. Okay. அப்போ ஃபாரின் கரன்சி வந்துச்சுன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்போ உங்களால் ஃபாரெக்ஸ் வெளியே போகுதுன்னா உங்களுக்கு பெனால்ட்டி மாதிரி டேக்ஸ்லாம் போடும். உங்களால் ஃபாரெக்ஸ் உள்ளார வருதுன்னா யூ வில் பி கிவன் சம் பெனிஃபிட். அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், சார் ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பெனிஃபிட் தருவீங்க, ஓகே. அதே சமயத்தில் நான் ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணீங்க, டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க, திரும்ப நான் எக்ஸ்போர்ட் தானே பண்ண போகிறேன். அப்படியா? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை டாக்குமெண்ட் காமிங்க. 10 லட்ச ரூபா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்களா? அப்போ அதில் 70% உங்களுக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் அதிகாரம் கொடுக்குறேன், ரைட்ஸ் கொடுக்குறேன் வித்தவுட் பேயிங் த டியூட்டி. இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்ட வேண்டாம். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதை காமிச்சிங்கன்னா
எவ்வளோ வேல்யூக்கு 10 லட்சத்துக்கா அப்போ ஒரு 50% இல்லை 60% கணக்கு வச்சிருப்பாங்க. அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் குட்ஸை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்ட வேண்டாம். சர்டிஃபிகேட்டாக கொடுங்க, இந்த அங்கே போடுங்கன்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துறாங்க. அது பேர் டியூட்டி ஃப்ரீ. ரீப்ளெனிஷ்னா ரீஃபில்லிங் சர்டிஃபிகேட். ஸோ யூ காட் அ ரீப்ளெனிஷ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட். அப்போ நாளைக்கு இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டுங்கன்னு சொன்னால் இந்த சர்டிஃபிகேட் காமிச்சு சார் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் இம்போர்ட் பண்ணலாம், டியூட்டி இல்லாமல் சொல்லி கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பெனிஃபிட்டாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். பட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டீங்க, இம்போர்ட்டே பண்ணல. அப்போ என்ன சார் பண்ணலாம்? இம்போர்ட் பண்ணுற நீடே இல்லை. அப்போ இன்னொருத்தர் வந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அவர்கிட்ட இந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து நீ இம்போர்ட் பண்ணிக்க டியூட்டி இல்லாமல். அப்போ அவர்கிட்ட கொடுக்கும்போது ஐ வில் ரெக்கவர் சம் மணி, தட் இஸ் கால்ட் டியூட்டி ஃப்ரீ replenishment certificate. So import license, duty free replenishment certificate, these two will be there. These two will be there. Is that okay? Now replenishment certificate, these two will be called as your profit. These two will be called as your profit. அதே மாதிரி டியூட்டி என்டைட்டில்மெண்ட் பாஸ்புக் ஆல்சோ தேர், தட் யுவர் டியூட்டி வில் பி அவைலபிள் இன் டியூட்டி என்டைட்டில்மெண்ட் பாஸ்புக் கிரெடிட் செட். அதை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம், ஆர் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இதெல்லாம் சேல் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ வி கன்சிடர் அஸ் பிஜிபிபி. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்ட மாட்டோம், ஃப்ரீ கொடுத்துட்டீங்க. இருந்தாலும் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண மாட்டேன். கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாரு, இந்த மாதிரி குட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி சில ஐட்டத்தெல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா 10 லட்சம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் டியூட்டி கட்ட வேண்டாம். அதில் 1 லட்சம் நான் உங்களுக்கு கேஷ் இன்சென்டிவாக கொடுக்குறேன் அப்படின்றார். என்னவா? கேஷ் இன்சென்டிவ். தட் இஸ் கால் கேஷ் அசிஸ்டன்ஸ் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் எக்ஸ்போர்ட். அப்படி கேஷ் அசிஸ்டன்ட் 1 லட்சம் ரூபா வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் as your PGBP. That is also considered as your PGBP. Clear? Now டியூட்டி டிராபேக் என்ன அர்த்தம்னா, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டுவீங்க, இல்லைன்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டுவீங்க, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கட்ட வேண்டாம். ஆனால் இம்போர்ட் பண்ணும்போது கட்டின டியூட்டியை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அதை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டுறீங்க, ஏன்? கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்ளம், ஃபாரெக்ஸ் போகுது. எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வருது, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாரு, வெரி ஹாப்பி, உனக்கு கேஷ் அசிஸ்டன்ட் தரேன். சார் கேஷ் அசிஸ்டன்ட் தர வேண்டாம், இம்போர்ட் பண்ணும்போது நான் கட்டின டியூட்டியை ரீஃபண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அப்போ நீங்கள் கட்டின டியூட்டியை அப்படியே ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வச்சிருப்பாங்க கவர்மெண்ட், தென் இட் வில் பி ரீஃபண்டட். டியூட்டி ட்ராபேக். Drawback means withdrawal. Drawback means withdrawal. It's simply withdrawing that. You are simply withdrawing. Profit on sale of 5 items here then. அதாவது import license, duty entitlement passbook, duty free replenishment certificate. All the 3 on sale you will get the profit. Cash assistant for export and duty drawback. இது ரெண்டும் again your profit. இது எல்லாமே PGBP ல வரணும். So number 4. All these things are considered as your PGBP income. Fourth one is over. And XYZ Limited, X being the customer. XYZ Limited Y க்கு என்ன பண்றாங்க? Some service or product sell பண்றாங்க. X being pretty happy, so he is paying the fees for the services, say rupees 1 lakh. As he is very happy, in addition to that fees, he gives a gift also worth rupees 10,000. Singer Academy giving you coaching, you are giving the fees. In addition to that, after passing, you are giving the chocolates. வரணும், அதுக்காக சொல்றேன், பார்த்துங்க, chocolates. That chocolate is also coming under PGBP, but it is perquisites in the form of non-cash, in kind. This is also considered as your income. PGBP is also this item will be considered as perquisites. Value of perquisite received for business or profession will also be coming under PGBP. எப்படி எம்ப்ளாயியா இருந்தால் தான் PGBP கிடையாது. இந்த இடத்துல வந்து பிசினஸ் பீப்புளுக்கு கூட என்ன வருது, perquisites வருது. That is also being taxable under PGBP, section 28. Now, sixth one, partnership firm
and partner. Partnership firm and partner. Partner renders service to the firm or gives the loan, whatever it may be, loan, capital, whatever it may be. For that the firm gives, உழைப்புக்காக என்ன கொடுக்கிறாரு? Salary, bonus or commission, etc. Bonus and commission, etc. Okay, or remuneration by whatever it may be. கொடுத்த லோன் கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கலாம். Salary receive பண்ணியிருந்தாலும் that is not considered as salary. This will be considered as PGBP only in the hands of partner. நம்ம salary topicல பார்க்கும்போது partners drawing salary from the employer will be considered as PGBP income. Sorry, it's not coming under salary in பார்த்தோம் because it is going to be considered as PGBP income here. It is going to be considered as PGBP income. Seventh one. Non-compete fee or non-sharing fee. Let's see non-compete fee as well as non-sharing fee. Okay. Now, non-compete fee or non-sharing fee. Employer or XYZ Limited has its branch X Limited, okay, in Trichy. XYZ Limited என்ன பண்றாங்கன்னா, சார் நான் உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நோ-ஹவ் கொடுக்குறேன், டெக்னிக்கல் நோ-ஹவ், பேட்டன்ட், காப்பிரைட் அண்ட் ட்ரேட்மார்க் எக்ஸெட்ரா. அதை வச்சு இவர் பிஸ்னஸ் பண்றார். இதுக்கு இங்க என்ன கொடுக்கணும்? Royalty should be payable. An amount is payable, which is usually called as royalty. Right. Pizza Hut main head office, Pizza Hut in Trichy branch. So Trichy branch வந்து அந்த Pizza Hut அப்படிங்கிற trademarkல they can sell the pizza in Trichy. For that, any royalty payable to them will be income. XYZ Limited வந்து ஒயின்னு இன்னொருத்தர் ட்ரிச்சில் இருக்கிறார், எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். அவருக்கும் கொடுத்துட்டாக்க எக்ஸ் லிமிட்டோட பிசினஸ் கொலாப்ஸ் ஆகும், ரெவன்யூ குறையும். சார் எனக்கு கொடுத்தீங்க, இவங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க, திருச்சியில் இனிமேல் நீங்க யாருக்கும் கொடுக்க கூடாது, நான் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவேன். அப்ப எனக்கு நஷ்டம் ஆகுது அப்படின்னோடனே அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் பண்றேன். ஸோ ஐ வில் பே யூ எ ஃபீ ஃபார் திஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். Your know-how, patent, copyright, trademark, what you have received, you have non-sharing. You are not sharing. Okay. Know-how, patent, copyright, trademark, etc. fee received. Okay. Now, non-compete fee. XYZ Limited or Apollo Hospitals. Okay. Then there is a Kaveri Hospital. Apollo Hospital runs their business in Chennai and Kaveri Hospital runs their business in Trichy. Apollo Hospital wants to establish in Trichy also their business. But Trichyல ஆரம்பிச்சா காவேரி ஹாஸ்பிட்டலோட பிசினஸ் குறையும். அப்ப காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்றாரு? they are approaching, sir, you don't start this. For that I will pay you 1 crore per annum. அப்படின்னா don't come for competing with me here, I may lead my business here itself. அப்படி ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது பேர் நான் கம்பீட் ஃபீ. If any fee received by Apollo Hospital from Kaveri Hospital not to compete with them in some other location, this fee is PGBP.
This fee is the PGBP. Is that okay? In this case, இதை ஷேர் பண்ண வேண்டாங்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கொடுத்தாக்கா அது வந்து நான் ஷேரிங் ஃபீஸ். This non sharing fees is the income for XYZ limit. Is that clear? So we have completed the 7th point. Okay. Let's go for the 8th point. Keyman insurance policy. Keyman insurance policy. Including bonus on that. Including bonus on that. எங்கேயாவது படிச்ச மாதிரி ஞாபகம் இருக்கா? Have read anywhere? Profit in lieu of salary ன்னு பார்த்தோம். அதாவது எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி, இந்த எம்ப்ளாயி இந்த கம்பெனிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர். இன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் த பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் குட் இனஃப், அதில் ஒரு பெரிய லாஸ் வரும். ஸோ எம்ப்ளாயர் இன்சூர்ஸ் எம்ப்ளாயி இன் சம் இன்சூரன்ஸ், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறார். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிஸ்னஸில் என்னன்ட்டு, ஹீ இஸ் மை கீ மேன் சார், as is being the key man insurance policy இவர் பேரில் எடுக்கிறார் on that employee, on paying a premium of rupees 1 lakh, premium of rupees 1 lakh. Okay, this employer can debit this 1 lakh in their P&L account. P&L accountல key man insurance policy premium paid can be debited. Key man insurance policy premium paid 1 lakh. Something happens to the employee in சொன்னால் you will get the compensation. That compensation may be receivable by the employer or may be payable to the employee also. ரெண்டுமே இருக்கு. If the compensation receivable by employer ஆக இருந்தால் claim received. Say ஏதாவது ஆயிடுச்சு, இவரால் ரன் பண்ண முடியாது, உடனே எம்ப்ளாயர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் போயிட்டு சார் he is permanently disabled, hereafter he cannot work or demised, அதனால நம்மளால பணம் வாங்க முடியாது, ஒர்க் பண்ண முடியாது, இறந்து போயிட்டார், கிளைம் கொடுங்க அப்படின்றார். ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு 20 lakhs கிளைம் கொடுக்குறாங்க. ஆர் திஸ் கிளைம் மே பி ரிசீவபிள் பை எம்ப்ளாயி ஹி ஹிம்செல்ஃப் ஆல்சோ. ஓகே, அல்லது எம்ப்ளாயர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா எனக்கு கொடுங்க, பெரிய லாபத்தில் நஷ்டம் வந்துடுது, ஆனால் இவரால தான் இவ்வளோ நாள் சம்பாதிச்சிருக்கிறோம், அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபேமிலியும் ட்ரபிள் தானே. ஸோ காம்பன்சேஷன் அவருடைய ஃபேமிலிக்கும் போகிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. ரெண்டுமே பண்ணலாம். Compensation may be receivable by employer or compensation payable to employee in both the cases. If the compensation receivable by employer or the employee ஆக இருந்தால், this will be as per section 17 clause 3 profit in lieu of salary. Profit in lieu of salary. Okay, clear? அதே சமயத்தில் if the claim is received by him அப்படின்னு சொன்னாக்க, this will be PGBP under section 28. அப்ப Keyman insurance policy claim received 20 lakhs. That's how he records that in the P&L account. This is as per section 28. As per section 28. Clear? இந்த Keyman insurance policy usually யார் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பார்ட்னர்ஷிப் firm நடத்துறவங்க பண்ணுவாங்க. இப்போ சிங்கர் அகாடமி இஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம். யார் கீமேன்? நான் தான். இப்போ என் பேரில் நான் இன்சூர் பண்ணலாம், இந்த ப்ரீமியம் கொடுத்தது சிங்கர் அகாடமியோட P&L டெபிட் பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். அப்போ செலவு அதிகமாக காமிக்கிறேன், ப்ராஃபிட்டை குறைக்கலாம். டுமாரோ எனி காம்பன்சேஷன் இஸ் தேர், நோ தட் காம்பன்சேஷன் இஸ் ரிசீவபிள் பை நாட் சிங்கர் அகாடமி, பை மீ. எழுதி கொடுக்குறது நானே அதை கொடுக்கலாம். யாருக்கு போய் சேரணும்? எனக்கு போய் சேரணும். அமௌண்ட் த ப்ரீமியம் பெய்ட் பை சிங்கர் அகாடமி, த கிளைம் ரிசீவபிள் பை மை செல்ஃப். Okay, if I am receiving as an employee, that is coming under salary. No, if I am being business person, automatically that is taxable under PGBP. The Keyman insurance policy again you will be studying in income from other sources also. அதனால நான் இப்போ அதை டச் பண்ணல, அப்படியே வச்சிடலாம். அதாவது எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும்போது எம்ப்ளாய்க்கு வந்தது ப்ராஃபிட் இன் லிeu ஆஃப் சேலரி, எம்ப்ளாயருக்கு வந்தது PGBP. இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லாமல் பணம் வந்துச்சுன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். Is that okay? அப்படி எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் வருமா சார்? தட் வில் பி ஸ்டடிட் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு குழு மட்டும் கொடுத்துட்றேன். கான்ட்ராக்டர் அண்ட் கான்ட்ராக்டிங். ஓகே, ABC Builders is the contractor.
XYZ limited contracting. இவர் தனக்காக ஒரு பில்டிங் கட்டி கொடுக்க சொல்றார், ஆஃபீஸ் பில்டிங், worth rupees 2 crores. worth rupees 2 crores. அப்போ கான்ட்ராக்டருக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் யாரு? ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ், ஒரு 20% ப்ராஃபிட் அதில் வந்து 40 லட்சம் ரூபா ப்ராஃபிட். ஸோ த கான்ட்ராக்டர் ஏபிசி thinks he will get around 40%, 20% return on that, which is 40 lakhs. Suppose due to some reason this contract is cancelled or not materialized, or something happens to the contract and the business coming to drop or dropped. அப்படி அந்த பிஸ்னஸ் ட்ராப் ஆச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது? அப்படி அந்த பிஸ்னஸ் ட்ராப் ஆச்சுன்னு என்ன பண்ணுறது? There will be big loss, right, for him. So the contractor could have insured him. He could have insured him. Contractor could have insured the contract. Clear? எதுல? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில், லைஃப் இன்சூரன்ஸில். எனிதிங் என்ன ஸ்கீமில்? கீ மேன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி. எனிதிங் ஹேப்பன்ஸ், கான்ட்ராக்டர் கெட்ஸ் தி கிளைம் டு ஏபிசி. Okay, or he gets some compensation to contractee also. இப்போ இவருக்கு வந்து பிஸ்னஸ்னால வரல இல்லையா? ஏன்னா there is no relationship between these two, contractor contractee. அப்போ எம்ப்ளாயிங் கிடையாது. அப்படி ரெண்டுலையுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. The claim received being income from other sources. We'll study that under section 56ல பார்க்கலாம். ஓகே, 3 செக்ஷன்ல நம்ம கிராஸ் லிங்க் பண்ணிக்கலாம். So I have completed the 8th point. The 8th point here being receipt from Keyman insurance policy, including bonus. Receipt from Keyman insurance policy. Okay. Now, point number 9 and point number 10 we'll discuss later on. Point number 9 and point number 10. Or let me finish up point number 10 here itself. 9 I will explain later on. Okay, what is that? This one you'll study under 2 sections, 2 heads. PGBP headலையும் படிப்பீங்க, capital gains headலையும் படிப்பீங்க. Stock in trade இருக்கு. If you are converting that to the capital assets, அப்படின்னா the fair market value and the date of conversion is the PGBP. உங்ககிட்ட ஸ்டாக் இருக்கு. இந்த ஸ்டாக்கை நீங்க என்னவா பண்ணிட்டீங்கன்னா கேபிட்டல் அசெட்ஸா மாத்திட்டீங்க. ஓகே, இது பண்ணது யாரு? XYZ Limited. XYZ Limited converts the stock into the capital assets. Converts the stock into the capital assets. Clear? Now, if they are converting the stock into the capital asset, in the P&L account of XYZ Limited, in the P&L accounts, credit side, you have to write the value as your income. Stock in trade converted into capital asset. என்ன வேல்யூல? ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ. the fair market value may be 100. காஸ்ட் வந்து 80 இருக்கும். but the fair market value on the date of conversion being 100. then 100 rupees is your income, directly credit in your P&L account. Should be shown as your income. How much is your income? 100 or 20 year? Cost is 100, today fair market value is 100. Then what is your income to be shown? 20 or 100? Yeah. Stock is already available. Okay, stock sale பண்ணியிருந்தாலும் 100 தானே, 100 ரூபா வித்திருந்தாலும் அந்த வேல்யூ.
அப்போ stock is already available in the opening stock itself. That opening stock, whatever the value may be, it includes that 80. Already included in that. So we are selling for 100. ரெண்டுக்குள்ள difference by default GP. So you have to record at its own fair market value. You have to record at fair market value only. Is that clear? நாளைக்கு உங்களுடைய கேபிட்டல் அசெட்ஸை ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாத்திட்டீங்கன்னா that time it is going to be taxable under the income of capital gains. We'll study under capital gains chapter. அது என்ன சார் கேபிட்டல் அசெட்ஸை ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாத்துறது? அக்ரி லேண்ட் இருக்கு, அக்ரி லேண்ட் அதை வச்சு விவசாயம் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறார். விவசாயம் பண்ணி ஒன்றும் சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு நம்மளால் என்ன பண்ணாரு, பிளாட்டாக போட்டார். ஓகே, ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து பில்டர், ரியல் எஸ்டேட் ஓனர் அப்படின்னு மாறிட்டார், பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிட்டார். அப்புறமேட்டு பந்தாவை கார் வச்சு சுற்றுவார். நடக்குதா இல்லையா? இது ஒன்றும் விவசாயம் பண்ணி சம்பாதிக்க முடியாது, லேண்டே வித்துடலாம். எல்லாம் பிளாட் போட்டார். இந்த பிளாட் எல்லாம் வந்து என்னவா மாறி போச்சு, ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாறி போச்சு. விவசாயம் பண்ணும்போது அந்த லேண்ட் வந்து கேபிட்டல் அசெட்ஸ், பிளாட் போட்டு விற்கும் போது அது ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாறி போச்சு. யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் தட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இன்டு த பிளாட், இன்டு த பிளாட். இதோட ரிவர்ஸ் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா இருந்திருக்கு, அது கேபிட்டல் அசெட்ஸா மாத்துறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ரிவர்ஸ்ல கூட திங்க் பண்ணலாம். பிளாட் இருக்கு, 10 வீடு 10 பிளாட்ஸ் இருக்கு விற்கலான்ட்டு. அது விற்கிறதுக்கு ஒரு டீசெண்டான ஆஃபீஸ் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட்டை மட்டும் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டார். இப்போ அந்த பிளாட் வந்து என்னவா மாறி போச்சு, லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அப்பியரிங் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் அஸ் அன் அசெட். ஸோ 2 கன்வர்ஷன்ஸ் உண்டு. பிளாட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அவருடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு, 10 பிளாட்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு பிளாட்டும் 50 lakhs 500 lakhsன்னு மாறிடுச்சு. நாளைக்கு ஒரு பிளாட்டை வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, பில்டிங்கை மாற்றிட்டார். அப்போ த ஸ்டாக் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். ஆன் கன்வர்ஷன் த ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வில் பி டேக்கன். எத்தனை, ஒன்று மட்டும். 50 லட்ச ரூபாய் காஸ்ட், இன்னைக்கு ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 60 lakhs. தட் 60 lakhs ஷுட் பி ஷோன் ஹியர். ஒன்று மட்டும். பேலன்ஸ் இன்னொரு 9 இருக்கு. அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக 9 வேல்யூ 9 into 50 450 அப்படின்னா 510 510 10 rupees is your GP. 10 rupees is your GP. Clear? So you can convert that stock into the capital assets. அப்படி பண்ணீங்கன்னா அது GPல வரும், செக்ஷன் 28. அதே சமயத்தில் இதை கேபிட்டல் அசெட்ஸை ஸ்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா that will be considered as capital gain under section 45. We'll see that under section 45 later on. Right, let's summarize all these points. என்னென்ன பார்த்தோம், செக்ஷன் 28ல மேக்ஸிமம் செக்ஷன் 28 உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாமில். இந்த தியரி எல்லாம் வியூஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் நான் இவ்வளோ டீட்டெயில் நான் பேசுகிறேன். பிஜிபிபி, பிஸ்னஸ், ப்ரொஃபஷன், ஒகேஷன், மூணும் பட் நாட் பீயிங் த கேபிட்டல் அசெட்ஸ். செகண்ட் பீயிங் இன்கம் ஃப்ரம் ட்ரேட் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் சர்வீசஸ் டு த மெம்பர்ஸ். அதுக்கு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா that is also PGBP. And மேனேஜ்மெண்ட்டை டெர்மினேட் பண்ணுறீங்க, மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க, அதுக்காக பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க, இல்லை ரிசீவ் பண்ணியிருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிஜிபிபியில் வரும். பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தால் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ் பெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லி பிஎன்எல் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடில் 5 ஐட்டங்கள். 1 இம்போர்ட் லைசன்ஸு, இன்னொன்று டியூட்டி என்டர்டெயின்மெண்ட் பாஸ்புக், தேர்ட் ஒன் பீங் டியூட்டி ஃப்ரீ ரிப்ளினிஷ்மெண்ட். ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணீங்க, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் பண்ணுறீங்க, திரும்ப ஃபாரினுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க. இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இம்போர்ட் பண்ணது தீந்துடும். திரும்பவும் நீங்கள் தீர்ந்ததை ரீப்ளினிஷ் பண்ணுறதுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வித்தவுட் டியூட்டி பேமெண்ட். பட் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் தட் எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்ட். எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்ட் காமிக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சம் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் குட்ஸ் யூ கேன் இம்போர்ட் வித்தவுட் பேயிங் த டியூட்டி. அதை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் டாக்குமெண்ட் காமிச்சு டியூட்டி ஃப்ரீ ரீப்ளினிஷ்மெண்ட்டுக்கான வேல்யூ நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வச்சிட்டீங்க, அது இன்னொருத்தர் கேட்டான்னு விற்றீங்கன்னா அதில் வந்து வரக்கூடிய லாபம் பிஜிபிபியில் வரணும். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் வைவர் மட்டும் கொடுக்கல, டியூட்டி மட்டும் ஃப்ரீ பண்ணல, கேஷ் அசிஸ்டன்ஸும் கொடுக்குறாங்க. தட் வில் ஆல்சோ பி கம்மிங் அண்டர் ஹியர். அண்ட் டியூட்டி ட்ராபேக். ஓகே, இம்போர்ட் பண்ணும்போது டியூட்டி கட்டணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது அது வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம்.
ஓகே, இந்த இடத்துல டிராபேக் அப்படின்னு சொன்னாங்க வித்ட்ராயல்ஸ் மீன் பண்றாங்க. இட்ஸ் நாட் a negative sense, right? Then as a business owner, you are getting the fee or monetary benefits. Apart from that, sometimes you are getting perquis. It's also, that is also coming under PGBP income. Interest, salary, bonus, commission or remuneration to the partner by the firm இருந்துச்சுன்னா அதுவும் PGBP income வரும் for the recipient hand. Non-compete, non-sharing fees. Non-compete, non-sharing fees will also be considered as your income under PGB under section 28. Keyman insurance policyல business people receive பண்ணியிருந்தாக்க business பணம் வந்துருந்துச்சுன்னா claim, that is considered as PGBP income. And 9th I will discuss later on சொன்னேன். 10th stock in trade இருக்கிறது capital assets convert பண்ணிட்டீங்கன்னா the fair market value of the date of conversion will be your PGBP income. Is that clear? Right. So we have completed the section number 28. Okay. Section 28 is all about PGBP. Section 29, 30, 31 and 32 and 32. Section 29 is all about, section 29 is all about computation. Section 30 is all about expenses related to the land and building. Section 31 is all about expenses related to the plant and machinery and furniture and fixtures. Now, let me cover section 29 first of all. Okay. PGBP computation. Okay. From section 30 to 43D வரைக்கும் இருக்கிற provisions எல்லாமே apply பண்ணி calculate பண்ணோம்னா that is what about the PGBP income. And section 145 clause 1 says, in case of PGBP and income from other sources, in the ரெண்டு கேஸுக்கு மட்டும் method of accounting can be either cash basis or accrual basis. நீங்க accounts எப்படி போடுவீங்க? accrual basisல போடுவீங்க. But for the taxation purpose, you can either follow cash basis or accrual basis. Whatever the method you regularly follow, you can follow here. Cash basis உண்டு. அதாவது நீங்க P&L அக்கவுண்ட் போட்டிருப்பீங்க, net profit அப்படின்னு சொல்லிட்டு, whatever the net profit you arrived, this is as per the Companies Act or your normal financial accounts. ஆனா இங்க இருக்கிற சில எக்ஸ்பென்சஸ், இங்க இருக்கக்கூடிய சில இன்கம் allowed, disallowed as per the Income Tax Act, which is going to be studied under section 30 to 43D வரைக்கும் இருக்கு அந்த லிஸ்ட். இதில் இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம படிச்சுட்டு இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அலௌடா டிஸ்அலௌடா, இன்கம் அலௌடா டிஸ்அலௌடா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து நம்ம சில ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ண பிறகு வாட் இஸ் த ரியல் இன்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 29 கொடுத்துருக்குறாங்க. செக்ஷன் 29 இஸ் நத்திங் பட் ஏ டைரக்டிவ் செக்ஷன். எஸ், ஜஸ்ட் ஏ டைரக்டிவ் செக்ஷன். உங்களை டைரக்ட் பண்ணது என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இஸ் தட் ஓகே? நவ் directive section. Section 30 and 31 இந்த ரெண்டுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, expenses related to the land and building and plant and machinery and furniture fixtures. இதெல்லாம் நீங்க P&L டெபிட் பண்ணலாமான்னு சில கண்டிஷன் சொல்லி இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நீங்க டெபிட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதான் நான் சொன்னேனே 30ல இருந்து 43D வரைக்கும். We are studying from 30 to 43D வரைக்கும் பல ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் மைண்டில் வச்சுக்கணும்.
அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, you may be given a P&L account. You may be given a P&L account. To make you understand, directly I will discuss this one. Directly I will discuss this one. Yeah. Following is the profit and loss account of Mr. Q for the year ended. Net profit கொடுத்திருக்கிறாங்க. Okay. Repairs and building வந்து 1,81,000 டெபிட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. Following additional information, repairs of building includes 1 lakh being cost of laying toilet roof. அப்போ இது வந்து என்னது? Capital expenditure. Capital expenditure P&L account போடக்கூடாது as per financial accounts itself. And income tax போடக்கூடாது. அப்படின்னு சொன்னா 1,81,000 கிடையாது, only 81,000. Because of this reason, your profit will be increased. 181 க்கு பதிலா வெறும் 81 போட்டால் profit என்ன ஆயிடும்? அதிகமாயிடும். From the net profit what you have calculated as per financial accounts subject to adjustment as per the provisions of income tax, add disallowed expenses 1 lakh. சேர்த்துட்டீங்கன்னா 1,93,950. பில்டிங் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் எதெல்லாம் டெபிட் பண்ணலாம், எதெல்லாம் டெபிட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எந்த செக்ஷன் சொல்லுது? எந்த செக்ஷன் சொல்லுது? செக்ஷன் 30. இன்னும் நடத்தலை, சும்மா கோட் மட்டும் கொடுத்துருக்கிறேன். செக்ஷன் 30 ரிலேட்டட் டு த பில்டிங் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ். செக்ஷன் 31 இஸ் ரிலேட்டட் டு த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ். பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் என்னென்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங், ரெண்டாவது என்ன இருக்கும்? பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் தான் இருக்கணும். இதான் ஆர்டர். அப்போ பில்டிங் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னென்ன டெபிட் பண்ணலாமோ அது லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க 30ல். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்ன இருக்குமோ அதை எப்படி டெபிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 31ல் கொடுத்துட்டாங்க. இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கும் அசெட்ஸுக்கெல்லாம் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குமே சார், அது டெபிட் பண்ணலாமா? செக்ஷன் 32ல் கொடுத்துருக்குறாங்க. 3 செக்ஷன்ஸ், செக்ஷன் 30, 31, 32. இருக்கிறதுலையே பெரிய சாப்டர் அப்படிங்கிறது பிஜிபிபி சாப்டர். அந்த பிஜிபிபிலே ரொம்ப பெரிய சாப்டர் கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் ஓவர் அப்படின்னு சொன்னாக்க 40% ஆஃப் பிஜிபிபி ஓவர். ஓகே, டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் தரோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க 40% பிஜிபிபி ஓவர். அதுக்கப்புறம் சரன் போயிடும். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுன்னா அடுத்த கிளாஸ் வரைக்கும் போகும். மினிமம் அட்லீஸ்ட் 2 செஷன் ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் மே பி எக்ஸ்டெண்டட் டு 1 more செஷன் லைக். ஸோ டெப்ரிசியேஷனுக்கு மட்டும்தான் நம்ம டைம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறோம். ஒன்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் சாப்டர் இஸ் ஓவர், ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் ஜஸ்ட் லைக் தட். 40% வெயிட்டேஜ். ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் ஆடிட்டராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நான் டேக்ஸ் கட்டணும்னு நான் உங்கள்கிட்ட வரேன், என்னோட ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள்? உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு வாங்க, உங்களோட இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வாங்க, எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டீங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படியே இருக்காது. அப்போ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் சொல்லப்பட்ட ப்ரொவிஷன்ஸ் படி சில விஷயங்கள் அலௌடு, சில விஷயங்கள் டிஸ்அலௌட். அதெல்லாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட் இஸ் த டேக்ஸபிள் இன்கம் ஃபார் த டேக்ஸ் பர்பஸ், அதை அரைவ் பண்ணுறது உங்களோட வேலை. அதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம். அதுக்கு இதெல்லாம் அலௌடா டிஸ்அலௌடா அப்படிங்கிற எதில் பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் செக்ஷன் 30லேருந்து 43D வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட், இதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஐடி ரீஃபண்ட் இருக்கு, டெபிட் பண்ணலாமா கூடாதா? எனக்கு இப்போதைக்கு 2 தானே சொல்லியிருக்கிறீங்க, மற்றது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது தெரியும். 43ல் இது அலௌடு இல்லைம்பாங்க. 40 கிளாஸ் A அதில் அலௌடு இல்லைம்பாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி டெபாசிட்ஸ் கிரெடிட் பண்ணலாமா கூடாதா? இன்கம் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் கம்பெனி டெபாசிட்ஸ் சொல்லுங்க. வாட் அபவுட் திஸ் ஒன்? இது அலௌடா அலௌடு இல்லையா? அலௌடு இல்லையா? இன்கம் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே பிஜிபிபி இன்கமாக இருக்கணும். பிஜிபிபி இன்கம் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 28ல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. செக்ஷன் 28ல் சொன்ன இன்கம் இல்லைனாது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கணும். இது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கையில் சும்மா பணம் இருந்திருக்கு, அது பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கம்பெனி டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. அப்போ அது பிஜிபிபி கிடையாது. அப்போ பிஜிபிபி கிடையாதுன்னா எதில் வரணும்? ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிமூவ். திஸ் இஸ் ஃபாலிங் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். ஸோ ரிமூவ் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். Transfer that to the other side.
Is that clear? Hope so you could understand. This is the logic you have to understand. So இது மாதிரி எல்லாத்தையும் படிச்சு பார்த்து சில ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணுறது தான் நம்முடைய வேலை. Anyhow, I'll start with the general provisions. Okay. Before I go for section 29 பார்த்தாச்சு. இது ஒன்றும் கிடையாது. என்னது? Income referred to in section 28 shall be computed in accordance with the provisions contained in sections 30 to 43D. அப்போ இதை நீங்கள் இப்போ படிக்க வேண்டாம். கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ண பிறகு நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணிட்டே வரும் இல்லையா, அதுதான் செக்ஷன் 29. அதுதான் செக்ஷன் 29. இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 29 சொல்லியிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஃபார் த பிஜிபிபி? யூ கேன் ஐதர் ஃபாலோ த கேஷ் மெத்தட் ஆர் அக்ரூவல் பேசிஸ். ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் எதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாக ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருந்தால் கேஷ் மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. மற்ற கேசஸில் வந்து அக்ரூவல் மெத்தட். டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், அட்வொகேட்ஸு, சிஏ இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் பீப்புளுக்கு எப்போதுமே ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிக் நம்பர் கிடையாது. தேர்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட். ஓகே, ஸோ அப்போ அதில் டிஸ்பியூட் இருக்கும்போது நம்மளால் கிளியராக இந்த ஃபீஸ் தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ வி மே ஃபாலோ அண்டர் கேஷ் பேசிஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட். அப்போ கேஷ் பேசிஸ் வந்தால் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது? வில் சி an illustration in this also later on. லாஸ்ட் அதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ மெத்தட் ஆஃப் அக்கௌண்டிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜிபிபி as well as இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸ், இந்த ரெண்டு மெத்தட்லையும் ஃபாலோ பண்ணலாம். கேஷ் பேசிஸோ அக்ரூவல் பேசிஸோ ரெண்டு ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். தட்ஸ் அ லாஜிக். I have not discussed this one, so I will finish up discussing this one. நான் ஷேரிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் இந்த நான் ஷேரிங் பற்றி தனியாக ஒரு முறை எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க. அதுதான் இந்த செக்ஷன் 28ல ரெஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேட், அதுக்கப்புறம் நாட் ஷேரிங், ரெண்டு விஷயத்தை பார்த்தோமா இல்லையா? இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம். ரெஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? நான் கம்பீட்டிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நான் கம்பீட்டிங், அதர்வைஸ் ரெஸ்ட்ரெயின். நான் கம்பீட் ஆர் ரெஸ்ட்ரெயின். ஸோ நான் கம்பீட்டிங் நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா? இங்கே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் என்ன சொல்றாங்க? நீ ட்ரிச்சில் ஆரம்பிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. அது கொடுக்குற ஃபீஸ் வந்து பிஜிபிபி. அது கொடுக்குற ஃபீஸ் பிஜிபிபி. Now restraint of trade, அதாவது நான் கம்பீட். நீங்க ட்ரேட் பண்ணாதீங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். இன்னொரு பிசினஸ் கிட்ட, ஏங்கிற பிசினஸ் பி கிட்ட என்ன சொல்ற? நீங்க பிசினஸ் பண்ணாதீங்க. அதுக்காக இட் இன்க்ளூட்ஸ் எனி சம் ரிசீவ்ட் அண்டர் அன் அக்ரிமெண்ட். அதுக்கு ஒரு பணம் வருது. எதுல? அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறீங்க நீங்க. இது நீங்க பிசினஸ் பண்ணக்கூடாது. என்னது? not carrying out any activity in relation to any business. Number 1. ஓகே, நீங்க எந்த பிசினஸும் பண்ணக்கூடாது சார், இந்தாங்க உங்களுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது பேர் நான் கம்பீட் ஃபீ இன் ஷார்ட், அதர்வைஸ் ரிஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேட். ஓகே, அதாவது நாட் கேரிங் ஆக்டிவிட்டி. எதுபடி? as an agreement. ஓகே, பட் இதுல எது எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கா சார்? எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. Transfer of the right to manufacture or produce or process any article or thing, or right to carry on any other business or professions இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க, if you are transferring these things, then it is taxable as a capital gain. Okay, right to manufacture. Okay, XYZ Limited Company, ABC Limited Company, இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரைட் டு மேனுஃபேக்சர் வச்சிருக்கிறாங்க. ரைட் டு மேனுஃபேக்சர் ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி உற்பத்தி பண்றது அப்படிங்கறத அவங்க தான் இனோவேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. சயின்டிபிக் நோஹோ மூலமா அவங்க பேட்டன் வாங்கிட்டாங்க. இனிமேல் இந்த ப்ராடக்டை யார் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும்? XYZ தான். ABC என்ன சொல்றாரு? நீங்க அதை எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. யூ ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் டு மீ, ஐ வில் மேனுஃபேக்சர். அப்படிங்கும்போது இவங்க என்ன சொல்றாங்க? இந்த ரைட் டு மேனுஃபேக்சரை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சார்.
அதுக்கு நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுப்பீங்க? ஒரு 10 crores கொடுத்துட்றேன். அப்படி 10 crores ரைட் டு மேனுஃபேக்சர் இனிமேல் XYZ லிமிடெட் பண்ண முடியாது. இது யாருக்கு கொடுத்துட்டேன்? ABC லிமிடெட் கொடுத்துட்டேன். இனிமேல் அவன் தான் பண்ண முடியும். XYZ லிமிடெடால பண்ண முடியாது. த என்டையர் ரைட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இனிமேல் XYZ-னால ஆப்ரேட்டே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் இது ஒரு அசெட். இது ஒரு அசெட். அசெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணோம். இஃப் இட் இஸ் பீங் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அசெட் தென் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வில் பி அப்ளிகபிள். கூகுள் இல்லையா, ஆல்பபெட் கம்பெனி எவ்வளோ பெரிய கம்பெனி இல்லையா, அவங்க கிட்ட இருக்கிற பல ப்ராடக்ட்ஸு அவங்க பண்ணது கிடையாது. கூகுள் எத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு தெரியுமா? நாங்கள் சர்ச் இன்ஜினை மட்டும்தான் சார் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜிமெயில் யூஸ் பண்ணுவோம், கூகுள் சர்ச் இன்ஜினை யூஸ் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் யூடியூபை யூஸ் பண்ணுவோம். வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இப்போ கூகுள் மீட் வேறு வழி இல்லாமல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, கிளாஸ் ரூம் வேறு வழி இல்லாமல் இங்கே மாட்டினதால யூஸ் பண்ணுறீங்க. வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறீங்களா? மேப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, வேறு பாட்காஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க, பிக்சல் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா? கூகுள் லென்ஸ். சிங்கர் அகாடமி சைட்டே கூகுள் தான்ப்பா, பிளாக் ஸ்பாட். முன்னாடி அது ஆக்சுவலாக வெப்சைட்டில் இருந்துச்சு. அவங்க வெப்சைட்லுக்கான திருட்டுத்தனமாக வேலை செய்கிறானுங்க. நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு 3000 ரூபான்னு போட்டான். அதுக்கப்புறம் மொபைல் வியூ வேறு மாதிரி இருக்கும். வெப்சைட் வியூ வேறு, லேப்டாப்பில் பார்க்கும்போது மொபைலில் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி மாறிக்கும். அது நான் 3000 ரூபாய் கொடுத்ததுக்கு மாறாது. அப்போ லேப்டாப்பில் பார்க்குற அதே சைஸ் மொபைலில் காமிச்சா சரியாக இருக்காது. நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்க்கணும். அது எவ்வளோன்னு கேட்டால் அது ஒரு 10,000 ரூபாய். 10,000 ரூபாய் கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் ரெனியூவல் பண்ணும்போது 20,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் கொடுத்தேன் ஒரு வருஷத்துக்கு. ஒரு நாள் நைட்டு மெசேஜ் வருது, உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி ஆகுது, அடுத்த வருஷம் நீங்கள் 2 நாள் எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது, நீங்கள் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை அப்படின்னு சொன்னாக்க நாங்கள் ஆட்டோ ரெனியூவல் பண்ணிவிடுவோம். த பில் இஸ் அரௌண்ட் 75,000 rupees, கன்ஃபார்ம் இமீடியட்லி அப்படின்னா நைட்டு தூக்கம் போச்சு. அதே நைட்டில் 10 மணிக்கு வந்துச்சுன்னா 10 மணிக்கே கஸ்டமர் கேர் கிடச்சி. தென் இட் வென்ட் ஃபார் சம் டைம், நெகோஷியேட் பண்ணி 28,000 ரூபாய் பே பண்ண சொன்னான். சரி போய் தொலை, ஏன்னா வெப்சைட் தான் இன்னைக்கு வேர்ல்டு, ஹவு கேன் யூ நோ அபவுட் மீ? அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணேன், ஒரே வருஷத்தில் என்ன பண்ணேன்னா அந்த வெப்சைட்டை டம்மி ஆகிட்டு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கும், singeracademy.in. எத்தனை பேர் singeracademy.inங்கிற வெப்சைட் போயிருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல, போயிருக்கிறீங்க. அந்த singeracademy.in ஒரே ஒரு பேஜ் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதில் போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நேராக சிங்கர் அகாடமி பிளாக் ஸ்பாட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி எல்லாரும் லிங்க் கொடுத்துட்டேன். அது லிங்க் கொடுத்து ஒரு வருஷத்துலேருந்து 1.5 வருஷம் ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு, கூகுளில் ஆக்சஸ் பண்ணாலே நேராக எது தான் நிற்கும், பிளாக் ஸ்பாட் தான் நிற்கும், singeracademy.in வராது. ஸோ அது மாதிரி ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணேன். 1.5 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ திரும்பவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பைரி ஆகுது, ரிமைண்டர் போடுங்க. எக்ஸ்பைரி ஆகட்டும். இப்போ பார்த்தா எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு. இவனுங்க எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. இந்த டிராஃபிக் தகுந்த மாதிரி ரேட்டு ஏற்றிட்டே போகிறானுங்க. நீங்கள் அந்த இதை டொமைனை மாற்ற முடியாது, singeracademy.in மாற்ற முடியாது. சார் நீ வேணாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேற எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பேரை தர மாட்டேன்றான், singeracademy.in. நீங்கள் புதுசாக அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ ஐடென்டிட்டி மிஸ் ஆகுது. இப்போ நீங்கள் டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி தான் மெயின். டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி மிஸ் பண்ணிடணும்னா திரும்ப ஏபிசிலேருந்து நான் என்னுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் அதிகப்படுத்தணும். பார்த்தேன், ஷிஃப்ட் தட், ஸோ தட் கூகுள் பிளாக் ஸ்பாட் இஸ் ஃப்ரீ. ஓகே, ஏன் சார் எவ்வளோ கேவலமாக ஃப்ரீயெல்லாம் ஃப்ரீ? நான் கேவலமாக பண்ணுறதுக்கு இல்லை, ஃப்ரீயாக தான் இருக்கணுன்றது. எல்லாமே நான் ஃப்ரீயாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். யூடியூப் ஃப்ரீ, பிளாக் ஸ்பாட் ஃப்ரீ, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். மார்க்கெட்டிங்கிறதே ஒரு பைசா இப்போ செலவு பண்ணுறதில்லை, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். ஓகே, அதனால தான் ஃபீஸை நான் ரிவைஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபீஸ் கோவிடுக்கு முன்னாடி 17ல் இருந்த ஃபீஸு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே ஃபீஸ் தான். 7 வருஷமாக அதே ஃபீஸ். ஐ ஹவ் நாட் ரிவைஸ்ட் எனி ஃபீஸ். ஓகே, சென்னை பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பருக்கு 15,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, இந்த ஃபைனல் பேப்பருக்குலாம். ஸோ ஐ ஹவ் நாட் ரிவைஸ்ட் ஈவன் சிங்கிள் பென்னி சின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2017. ஐ எம் கீப்பிங் த சேம் ஃபீஸ் ஸ்டாட்டிக். ஓகே, அது மாதிரி என்னால் ஸ்டாட்டிக்கை வச்சுக்க முடிஞ்சதுக்கான எல்லா காஸ்ட்டையும் குறைச்சிட்டேன். ஓகே, எல்லா காஸ்ட்டும் குறைச்சிட்டேன், எல்லாம் ஃப்ரீ. ஆனால் அது நியாயமா இல்லையே. நீ 10,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ண, 10,000 ரூபாய் சார்ஜ் பண்ணு, 75,000 ரூபாய் பில்லு போட்டா. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் திருட்டுத்தனம் பண்ணுவானுங்க. அது மாதிரி இந்த கூகுளில் இருக்கக்கூடிய எவ்வளோ சர்வீசஸில் அவன் கண்டுபிடிச்சது ரொம்ப கம்மி, மிச்சம் எல்லாமே அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணதான். மேப் ஆல்சோ பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் சம்படி எல்ஸ். மேபி 100 மில்லியன் ஏதோ கொடுத்தான்னா மேப்புக்கு. கூகுள் மேப் எவ்வளோ ஒருத்தன் வேற ஒரு ஃபார்மேட்டை டிசைன் பண்ணியிருந்தான், பேர் கூட நான் மறந்துட்டேன். இந்த கூகுள் மேப் ஒரிஜினல் டிசைன் பண்ணது. அவனால் இதுக்கு மேலே ப்ரொமோட் பண்ண முடியல, அவன்கிட்ட பணம் இல்லை. உடனே கூகுள் என்ன சொல்லிட்டார், அதை பைசா கொடுத்து வாங்கிட்டார்.
So right to use that Google Map, like transfer to Google வாங்கிட்டான். கூகுள் மேப்னால ஏதாவது அவனுக்கு லாபம் இருக்கா? ஏதாவது லாபம் இருக்கா? கூகுள் மேப் எக்கச்சக்கமா லாபம் இருக்கு. கூகுள் மேப் நீங்க ஃப்ரீ நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. ஃப்ரீ கிடையாது. நீங்க சிஏ கோச்சிங் சென்டர் இன் ட்ரிச்சின்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா எடுத்தோன்னா 3 நம்பர் வந்து நிற்கும். அது சிங்கர் அகாடமியா இருக்காது, வேற இன்ஸ்டியூட் பேர் இருக்கும். கீழே பிராக்கெட்ல ஸ்பான்சர்ட்னு இருக்கும். அப்படின்னா அவன் ஃபீஸ் கொடுக்குறான். அது கீழே எந்த இருக்கும். நீ கேட்டது கொடுக்குறேன், சேர்த்து 4 கொடுக்குறேன். அந்த சேர்த்து 4 கொடுத்தல அதுக்கு நான் பைசா அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன். லாபம் பாருங்க. சரியான ப்ராஃபிட்டபிள் பிசினஸ் வந்து கூகுள் மேப். ஓகே, ஜஸ்ட் திங்க் ஓவர் எப்படிலாம் பிசினஸ் பண்றாங்கன்ட்டு. நம்ம அதுல இருந்து சம்பாதிக்கிறான்னு தெரியாமலே உட்காந்துருக்கு, அவன் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கிறான். ஸோ இப்படி ரைட் டு மேனுஃபேக்சரை மொத்தமா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சி ஹவு மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் கூகுள். இதெல்லாம் வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணி லேர்ன் பண்ணலாம். அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகே, இது தொலைக்காத மாற்றி மாத்திச்சு. கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கிட்டு கட் பண்ண சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு மட்டும் ஃபேன் இருக்கு, எனக்கு ஃபேன் கூட இல்லை. ரைட். ஸோ ஹவு மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தேர்? எத்தனை பேர் இதுக்குள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல. இதெல்லாம் ஆட்-ஆன்ஸ். கூகுள் ப்ராடக்ட் தாண்டி ஆட்-ஆன்ஸ் வேற இருக்கு. ஆட்-ஆன் சர்வீசஸ். ஓகே, மோர் ஃப்ரம் கூகுள் ஒர்க் ஸ்பேஸ் மார்க்கெட் பிளேஸ். எவ்வளோ வச்சிருக்கிறான்? மீட்டு, மேப்பு, ஜிமெயில், பிஸ்னஸ் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு தெரியல. நான் சிங்கர் அகாடமி பிஸ்னஸ் அதில் போய் பார்த்தா இருக்கும். யூடியூப், கேலண்டர், கூகுள் பிளே அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. சர்ச் என்ஜின், கான்டாக்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கும். எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியல. கூகுள் டிரைவ், உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் சிங்கர் அகாடமி புக்கெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுறது டிரைவில் தான் போட்டு வச்சிருப்பேன். இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த டிரைவ். டிரான்ஸ்லேட்டர், ஃபோட்டோஸ்லேருந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ஏன் சார் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான்னா, இப்போ என்னுடைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எக்கச்சக்கமாக சேவ் பண்ணிகிட்டே வந்தேன். அதில் அவன் வந்து அட்டாசமாக டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பார். நீங்கள் வந்து எங்கேயாவது ஒரு டூர் போனீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அடுத்த வருஷம் கரெக்டாக அந்த டூர் டயத்தில் அந்த டூர் இடத்துல ஃபோட்டோ எடுத்ததெல்லாம் போட்டு மெமரிஸ்னு பிடிச்சிருப்பான். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் பத்தாதா, அடுத்த லெவலுக்கு போங்க, உங்களுக்கு எவ்வளோ பைசாம்பா. டெலிட் பண்ணி எல்லா ஃபோட்டோவையும், மெமரி மைண்ட்லேயே இருக்கட்டும். ஷாப்பிங், நியூஸு, சேட்டு, ஆட். இந்த ஆட் இருக்கு பாருங்க, இந்த ஆட் சென்டர் தான் ஒவ்வொருத்தரும் பிஸ்னஸ். இப்போ நான் சிங்கர் அகாடமி பற்றி ஆட் கொடுக்கணும்னு இதில் போய் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடு பைசா சார்ஜ் பண்ணிவிடுவாங்க. இதுக்கப்புறம் சிஏ இன்ட்ரிச்சின்னு சொன்னால் சிங்கர் அகாடமி மொதல் நேமாக வந்துருக்கும் ஸ்பான்சர்ட்டு. கீழேயும் இருக்கும், மேலேயும் இருக்கும், 2 இடத்துலையும் இருக்கும். கீழே இருக்கிறது நீங்கள் கேட்டது, மேலே இருக்கிறது வந்து ஸ்பான்சர்ட். ஓகே, அண்ட் டாக்குமெண்ட், ஷீட்டு, பிளாகர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ஓகே, ஸ்லைட்ஸு, புக்ஸு எவ்வளோ இருக்குது பாருங்க. அன்லிமிட்டெட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பல பேர்கிட்ட இவங்க வாங்கி ஒரு பைசா கொடுத்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது கேபிட்டல் கெயின். திஸ் வில் ஃபால் அண்டர் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். இஸ் தட் கிளியர்? Now, Section 115 BBG also exempted compensation from multilateral fund of Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer under the UN Environment Program Ardal. That will not come under Section 28. Okay, but tax rate being 10% on compensation without deducting any expenses. Montreal Protocol on substances ரொம்ப ரேர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வராது. பட் ஒரு முறை 28 கிளாஸ் 5A ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் பாயிண்ட் ஏ பீங் நான் கேரிங் அவுட் எனி ஆக்டிவிட்டி, அதாவது நான் கம்பீட். பி வந்து நான் ஷேரிங் ஆஃப் எனி நோ ஹோ, பேட்டன்ட், காப்பிரைட், ட்ரேட்மார்க், லைசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு. இஸ் தட் ஓகே? மான்ட்ரியல் புரோட்டோகால் ஆன் சப்ஸ்டான்சஸ் என்ன அர்த்தம்னா, ஓகே, it's a rules, principles followed by multinations. எல்லா நாடுகளும் சேர்ந்து போட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் இது. This is a United Nations Environment Program. ஓசோன் லேயரை டிப்ளீட் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டான்சஸ் லைக் ஓசோன் லேயர்லாம் டிப்ளீட் ஆகுது இல்லையா, CO2, கார்பன் மோனாக்சைடு,
ஜாஸ்தி ரிலீஸ் ஆக ஓசோன் லேயர் டிப்ளீட் ஆகும். எப்போ ஜாஸ்தி ரிலீஸ் ஆகுது? மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு ஜாஸ்தி வரும். இட் டிப்ளீட்ஸ் த ஓசோன் லேயர். ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டான், எவ்வளோக்கு மேலே நீங்கள் எமிட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அதுதான் லாஸ்ட் டைம் ஒரு முறை ப்ராப்ளம் வச்சு. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க, இதுக்கு மேலே நீங்கள் இனிமேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ இந்தியா என்ன பண்ணிருச்சு, ஏயா ஏற்கனவே நீ எல்லாம் எமிட் பண்ணி ஸ்பாயில் பண்ணி நீ வளர்ந்து முடிச்சுட்டே, நான் இப்போ தான் வளர்றேன், என்னை பண்ணக்கூடாதுன்ற லாஜிக் இருக்கு இல்லையா? அவன் ஏற்கனவே இப்போ நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் தயார் பண்ணக்கூடாது, ஓகே, இனிமேல் தயார் பண்ணாதீங்க. 1100 இது வச்சிருக்கிறான் யாரு? யூஎஸ்காரன். அவன் தயார் பண்ணி வச்சுட்டான், இனிமேல் நீ தயார் பண்ணது, இது என்ன நியாயம்? சரி, தயார் பண்ண வேணாம்னு சொல்றீங்களா, நீ எல்லாத்தையும் அழிச்சிரு. பண்ண மாட்டாங்க. இனிமேல் ஸ்டாண்ட் ஆஃப், இனிமேல் தயார் பண்ணது, அப்புறம் நீ மட்டும் அப்படியே மேலேயே இருப்ப, நீங்க வரக்கூடாதுன்னு தான் நியாயம். ஸோ அது மாதிரி இந்த ஓசோன் லேயரை ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடிய அந்த சப்ஸ்டான்சஸ் எமிட் பண்றீங்க இல்லையா, அது ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே எமிட் பண்ணாதீங்க. பட் இருந்தாலும் ரொம்ப நாடுகள் அக்செப்ட் பண்ணல, அது போயிட்டு இருக்கு. அது பாட்டு யூஎன் என்வாயர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இதுக்குன்னு ஃபண்ட் அலோகேட் பண்ணிட்டு, இஃப் யூ ஆர் ரெடியூசிங் தி எமிஷன் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டான்ஸ் வில் பி கிவிங் யூ சம் பெனிஃபிட். அது எப்படி சார் நான் எமிஷன் ரெடியூஸ் பண்ணுறது? இப்போ நாமெல்லாம் இருக்கிறோம், ஒன்று கூட எமிட் பண்ணுறது இல்லை, சொத்தே இல்லையே, அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ நம்மளால் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறது இல்லை, அப்போ CO2 கிடையாது. மிஞ்சி போனால் பைக்கில் சுற்றிங்க, அவ்வளோதான். அது கொஞ்சோண்டு ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க, அது மேலே ஒன்றும் பெருசாக நஷ்டம் இல்லை. இஸ் தட் ஓகே? ஆனால் நீங்கள் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா எமிஷனை குறைக்க முடியுமா இல்லையா? They are motivating you to install lots of pollution control equipment. Before that, what is the emission? After that, what is the emission? If you are proving that I am saving the ozone depleting substances, they are honoring you by giving some compensation. And the compensation the compensation from multilateral fund. If you are removing the ozone layer, okay, deplete the ozone layer இருந்தால் அதுக்காக உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது எவ்வளோ கொடுத்தாங்களோ அதில் 10% will be taxable without any expenses. இதை நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் சார், இந்த பிளான்ட் யூஸ் பண்ணேன் சார், அந்த செலவை நான் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஒன்றும் டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன பணம் வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே taxable. Predominantly this will be applicable at final level. Inter level மெலோட்டமாக இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஒரே ஒரு முறை தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு நான் பார்த்துருக்கிறேன். செக்ஷன் 28ல ரிஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேடை பற்றியும் நான் ஷேரிங் பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ரிஸ்ட்ரெயின் ஆஃப் ட்ரேட் வரும்போது நாட் கேரிங் அவுட் எனி சப்ஸ்டான்சஸ், எனி ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டட் டு த பிஸ்னஸ். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் 2. ஒன் இஸ் எனி ரைட் டு மேனுஃபேக்சர், ரைட் டு ப்ரொடியூஸ், அதை வந்து மொத்தமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடியது கேபிட்டல் கெயின். ஸோ இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள் அண்டர் செக்ஷன் 28. செகண்ட் பீயிங் எனி காம்பன்சேஷன் யூ ஆர் ரிசீவிங் ஃப்ரம் United Nations Environmental Program for reducing the substance for depleting the ozone layer as per the Montreal Protocol. Okay, Montreal Protocol. அது படி நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் PGBP வராது. அதுக்கப்புறம் நான் ஷேரிங், this is also falling under PGBP. Is that okay? Next. Speculation business. What is called speculation business, sir? What is called speculation business? Speculation business in சொன்னால் there will be some transactions, business transactions are there. Speculation business என்ன அர்த்தம்? The transaction being speculative இருந்தால் அந்த business வந்து speculation business. நீங்க செய்யற transactions speculative transactions இருந்தால் நீங்க செய்யற business பேர் speculation business. அப்போ ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன் என்ன? இப்போ சிங்கர் அகாடமி இருக்கு, உங்களுக்கு நான் கோச் பண்றேன், பணம் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து என்னது? PGBP income. That is not speculative. It's a normal transaction of us. So that is called normal business transaction. Speculative என்ன அர்த்தம்னா, I guess this may happen அப்படி சொல்லிட்டு என்டர் ஆகுறது. I guess only by assumption I am entering into some contract and making the profit, then it is called speculative transaction. அப்படி speculative transaction மூலமா ஏதாவது லாபம் சம்பாதிச்சிங்கன்னா that is considered as speculative business profit. ஓகே, அப்படி என்ன இருக்கு?
அப்போ ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா வில் பி டிஸ்கசிங் தட் ஹியர். A transaction in which a contract for purchase or sale, including commodity and stocks, okay, purchase or sale of commodity, stocks, shares, okay, is periodically settled ultimately, otherwise than actual delivery, illa, or transfer of any commodity or scrip, actual delivery இல்லாத போது then it is called speculative transaction. Stock market la we have two types of markets. One is spot market, another one is futures and option, F&O அப்படினு நம்ம ஷார்ட்டா பண்ணுவோம், futures and options. Okay, to make you understand what is called future அதை மட்டும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Future அப்படிங்கிறது என்னன்னா A enter into contract with B. A entered into contract with B. Okay. For what? Sell the share in 3 months. இப்ப இல்ல, நாளைக்கு நான் ஷேர் விற்கிறேன்னு இன்னைக்கு அக்ரிமெண்ட் போடுறார். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? B buys the share in 3 months. இல்லையா? ரெண்டு ஒன்று தானே. ஒருத்தருக்கு செல்லிங், இன்னொருத்தருக்கு பையிங். Both are matching in 3rd month end. Okay. 3 மாசம் முடிவுல இவன் விற்கவும் போறதில்ல, இவன் வாங்கவும் போறதில்ல. அப்புறம் எதுக்கு சார் அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க? இவங்க என்ன பண்றாங்க, இன்னைக்கு அதாவது Feb 1 அன்னைக்கு இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க. இன்னைக்கு XYZ அப்படிங்கிற கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் 100 ரூபாய் இருக்கு. இவர் என்ன நினைக்கிறாரு, இதோட பிரைஸ் 3 மாசத்துல 150 ரூபா போயிடும்னு நினைக்கிறார். 150 ரூபா போயிடும் நினைக்கிறார். அதே மாதிரி பிக்கும் பயம் இருக்கு 150 ரூபா போயிடுன்ட்டு. அப்ப இவங்க 2 பேர் சேர்ந்து அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு. இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் தானே. என்ன சொல்றார், நான் உனக்கு 120 ரூபா தரேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டார். now bets with B, I will sell the share for 120. அப்படின்னா உடைய பயம் என்ன, பிரைஸ் இதுக்கு மேல போக வாய்ப்பு இல்லைன்னு அவர் நினைக்கிறார். B உடைய பயம் என்ன, இதை கல்லி ஜாஸ்தி போகணும்னு அவர் நம்புறார். இன்னைக்கு 100 ரூபாய்ப்பா, 3 மாசம் கடைசி பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் எண்டு ஆர் மே 1. மே 1ஆம் தேதி இதோட வேல்யூ இன்னைக்கு காட்டிலும் ஜாஸ்தி ஆகும். என்ன நினைக்கிறாரு, அப்படி ஜாஸ்தி ஆனாலும் 120 ரூபா மேல போகாது. பி என்ன நினைக்கிறாரு, அதுக்கு மேல போயிடுச்சுன்னு என்ன பண்றது? அப்ப இவங்க 2 பேரும் அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு, உனக்கு நான் 120 ரூபாய் தரேன். பி என்ன சொல்ற, நான் உங்கள்கிட்ட 120 ரூபாய் வாங்குறேன் அப்படின்ட்டு. கரெக்டா 3 மாசம் முடியும் போது விலை 140 மாறி போச்சு. ஓகே, அப்ப 3வது மாசம் எண்டில் என்ன சொல்றார் பி, எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு வேண்டாம்னு அர்த்தம், நான் உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டேன்னா இல்லையா, எனக்கு பதிலாக இவன் சொல்றான் பாரு, எக்ஸ் ஒய்னு எவனோ ஒருத்தன், அவனுக்கு வித்துருன்னு சொல்லி அவன் பேரை மாத்தி விட்டுறான். பி என்ன சொல்றாரு, இந்த ஷேரை எக்ஸுக்கு கொடுத்துரு. அப்ப எக்ஸ் இதுக்கான பணத்தை ஏக்கு கொடுப்பார். எவ்வளோ, 140 ரூபாய். சரி, 120 ரூபாய். எவ்வளவு கொடுப்பாரு, 120 ரூபாய். ஏன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டது 120 ரூபாய். 120 ரூபாய்க்கு நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்காரு. கரெக்டா 3 மாசம் ஆனவொன்னா பி கிட்ட 120 ரூபாய் கொடுத்துட்டேன், ஷேரை கொடு. யாருக்கு, எனக்கு வேண்டாம், எக்ஸு கொடுத்துரு. எக்ஸு கிட்ட இருந்து அந்த 20 ரூபாய் இவர் வாங்கிடுவார். அப்ப பி மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு ஷேர் உண்மையுமே வாங்கல, மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு விலை ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா யார் அந்த ரேட்டுக்கு வாங்குறது ரெடியா இருக்கிறோ அவர் கை மாத்தி விட்டு லாபத்தை மட்டும் அப்படி அழுத்து போயிடுவார். 20 ரூபாய் ப்ராஃபிட்டை மட்டும். ஏக்கு அதுவே லாஸா மாறிடும். இவர் ஒருத்தர் ப்ராஃபிட்னா ஒருத்தர் லாஸ். இது மாதிரி எதிர்காலத்துல விலை ஏறும் இல்லை இறங்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்புல இன்னைக்கே ஒரு ரேட்டை போட்டு புக் பண்ணி ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர் பண்ணிடுறாங்க. அந்த கான்ட்ராக்டோட மெச்சூரிட்டி டேட்ல உண்மையிலுமே பர்ச்சேஸ் நடக்காது. உண்மையிலுமே பர்ச்சேஸ் நடக்காமல் கை மாற்றி விடுறது. தீபாவளி அன்னைக்கு உங்களுக்கு பஸ் டிக்கெட்டோ ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ கிடைக்காது. ஆனா நீங்க பஸ் டிக்கெட் ட்ரெயின் டிக்கெட் இப்ப வாங்கலாம், யாருக்கு வேணாலும் ஃப்ரீயா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, இருக்கிற பைசா எல்லாம் போட்டு எல்லா டிக்கெட்டும் வாங்கி வச்சிருப்பீங்க. தீபாவளி அன்னைக்கு நீங்களா போக போறீங்க 5 டிக்கெட் வாங்கியிருந்தா, இதுல தலை அதுல கால் அதுல உடம்புன்னு அதெல்லாம் முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க, 5 டிக்கெட்டும் நீங்க அந்த நேரத்தில் ஹையர் ரேட்ல இன்னொருத்தர் வித்துட்டு போயிட்டே இருப்பீங்களா இல்லையா? So you are purchasing the train ticket or bus ticket for the future, not to use for your requirement, to transfer by the time where there is a demand is high. But anyhow restricted இன்னைக்கு. உங்க பேர் இருந்துச்சா நீங்க தான் போன ஐடி கார்டு எல்லாம் கொடுங்கன்னு கேட்டுறான்.
அந்த மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது அப்படின்றது. பட் ஸ்டாக்ல இது உண்டு, ஷேர் மார்க்கெட்ல இது உண்டு. இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் திஸ் இஸ் கால் ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன். இது பேர் என்னது? ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன். இன்னைக்கு இருக்கிற ஷேரோட மதிப்பகலையும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சு நாளைக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன் இல்லை விற்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டுருவாங்க. இட் சீம்ஸ் டு பி ரிசர்வேஷன் லைக். பட் ஆன் த எக்ஸ்பைரி டேட் அன்னைக்கு உண்மையிலுமே டிரான்சாக்ஷன் நடக்க போறது இல்லை. ரைட், லெட்ஸ் ரீட் தட் ஒன்ஸ் அகேன். ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன் என்ன அர்த்தம்னா a transaction in which a contract for purchase or sale. ஓகே, என்னது? கமாடிட்டியோ ஆர் இன்க்ளூடிங் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் பீரியடிக்லி இந்த 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை 4 மாசத்துக்கு ஒரு முறை அல்டிமேட்லி செட்டில்ட். எப்படி? அதர்வைஸ் தென் எது மாதிரி கிடையாது. ஆக்சுவல் டெலிவரி ஆர் ஆக்சுவல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கமாடிட்டி ஆர் ஷேர் நடக்காது. உண்மையிலுமே ஷேர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக போறது இல்லை. அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் அவனுக்கு மாற்றி விட்டுருப்பா. நான் தான் ரிசர்வேஷன் பண்ணேன், பட் நான் ஏற மாட்டேன். நான் தான் வாங்குறேன்னு சொன்னேன், ஆனால் நான் வாங்க மாட்டேன். நான் தான் விற்கிறேன்னு சொன்னேன், ஆனால் நான் விற்க மாட்டேன், வெளியில இருந்து வாங்கி வித்துருவேன். ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது பேர் ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன். இதுக்கு பேர் ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன். இஃப் யூ ஆர் இன்வால்விங் யுவர் செல்ஃப் இந்த ஸ்பெகுலேட்டிவ் டிரான்சாக்ஷன் F&Oல இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா predominantly that will be considered as speculation business. That is called speculation business. Is that clear? Hope so you could understand. Speculation business. But இதே F&O நான் ஸ்பெகுலேஷனாகவும் ட்ரீட் பண்ணலாம். எப்போ அப்படி சொன்னாக்கா if you are entering that into the hedging contract அப்படி இருந்தால் இது ஸ்பெகுலேஷன்ல வராது. டிரான்சாக்ஷன் நாட் டீம் டு பி a speculation transaction. ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்டா இருந்தா கிடையாதுங்க. இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், மெர்ச்சன்டைஸ், ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர். ஹெட்ஜிங் என்ன அர்த்தம்? என்கிட்ட ஷேர் இருக்கு, இன்னைக்கு 100 ரூபாய். என்கிட்ட ஷேர் இருக்கு, இன்னைக்கு விலை 100 ரூபாய். நாளைக்கு இந்த ஷேரோட விலை குறைஞ்சிரும்னு எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்? 3 மாசத்துல இதை நான் 120 ரூபாய் விற்கிறேன்னு என்டர் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஐ எம் ஹோல்டிங் த ஷேர் அண்ட் ஸ்பாட் ரேட் பீயிங் 100. நான் வித்து ஆகணும். எப்போ விற்கணும்? இப்போ இல்லை, 2 மாசத்துல விற்கணும். 2 மாசத்துல விலை குறைஞ்சிருச்சுன்னா அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? யாராவது இருக்கிறாங்கன்னு பாக்குறேன். ஓய் என்ன சொல்றாரு? சார் எனக்கு ஷேர் வேணும். அப்படியா? நான் வச்சிருக்கேன், இந்தா என்ன ரேட்னா தருவேன்? 110 ரூபாய். ஓகே தரேன். எப்படி இருந்தாலும் நான் வித்து தான் ஆகணும். விலை குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு ரிஸ்க். அப்ப நான் இன்னைக்கே முன்னாடியே என்டர் பண்றேன். அதாவது நீங்க உண்மையிலுமே டிராவல் பண்ண போறீங்க, ட்ரெயின் டிக்கெட் ஆர் பஸ் டிக்கெட் புக் பண்றீங்க. யூ ஆர் கோயிங் டு என்ஜாய். கரெக்டா 3 மாசம் ஆச்சு, விலை என்ன இருந்தா என்ன, நான் அப்படியே 110 ரூபாய் வித்துடுவேன். 90 ரூபா போச்சு, சந்தோஷம். நான் ஏற்கனவே புக் பண்ணி வச்சிருக்கேன், 110 ரூபாய் வித்துருவேன். ஸோ கன்ஃபார்மான வித்து ஆகணும். என்கிட்ட ஷேர் இருக்கு, 90 ரூபா போச்சுன்னா நஷ்டம் ஆகும். அது நஷ்டம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி என்டர் பண்ணிட்டேன் ஃபார்வர்ட்ல. ஸோ மெச்சூரிட்டி அன்னைக்கு உண்மையிலுமே டெலிவரி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க தென் இட் இஸ் கால் நாட் டீம் டு பி a speculative transaction. அதே மாதிரி ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் தோஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ட்ரேடட் இந்த ரெகக்னைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருந்தால் கிடையாது. அண்ட் கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருந்தாச்சுன்னா வேர் CTT இஸ் பெய்டு இன் போத் டைம் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் நாட் டு பி a speculative transaction. என்னது? ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்டுக்காக ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டில் டெரிவேட்டிவ்ஸ் மார்க்கெட் ரெகக்னைஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் NSE BSல என்டர் ஆகுறீங்க. அதுவே கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸாகவும் இருக்கலாம். அப்போ நீங்கள் என்ன பே பண்ணியிருக்கணும்? CTT, கமாடிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ். ஷேராக இருந்தால் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். டேக்ஸ் கேல்குலேஷனில் STT பற்றி பார்த்தோம், செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸை பற்றி பார்த்தோம். இஸ் தட் ஓகே? We already studied the security transaction tax. Clear? அதே மாதிரி கமாடிட்டிக்கு வரும்போது கமாடிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்கணும். பட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர் இருந்தால் CTT இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். அதை தவிர மிச்சம் எல்லாத்துக்குமே CTT உண்டு. இந்த 4 சினாரியோ, இந்த 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஹெட்ஜிங் கான்ட்ராக்ட், ஃபார்வர்ட் கான்ட்ராக்டா இருக்கு, டெரிவேட்டிவ்ஸ் இன் ரெகக்னைஸ்டு ஸ்டாக். டெரிவேட்டிவ்ஸ்ங்கிறது F&O இப்போ மைண்டில் வச்சுங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபைனலில் டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தால் டெரிவேட்டிவ்ஸ், கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸும் உண்டு. அந்த கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருக்கும்போது CTT பே பண்ணுவீங்க, கமாடிட்டி டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ். இன் கேஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் கமாடிட்டி டெரிவேட்டிவ்ஸ் இருந்தால் CTT இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். In these cases, this is considered as not deemed to be a speculative transaction, but these things will be considered as speculative transaction. Speculation business. இப்போ PGBP-யை 2 பார்ட்டா பிரிக்கணும். ஒன்று 3 ஆக்சுவலாக 4 பார்ட்டை பார்ப்பீங்க.
One is agri business, another one is specified business, another one is speculation business, another one is general. General அப்படின்னா இதுல இல்லாதது. Non specified, non speculation. Agri business is completely exempt. Specified business இருந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே 100% செலவுன்னு சொல்லி P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணலாம். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே 100%. ஒரு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்குனீங்களா, எவ்வளோ சார் செலவு? என்டையர் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் டு த P&L அக்கௌண்ட். 10 லட்ச ரூபா பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்கினீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷன் 10% 1 லட்ச ரூபா தானே செலவு? இல்லை, 10 லட்சத்தை நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆன் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சம் ஆஃப் த கண்டிஷன். ஸ்பெகுலேஷன்னா இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, ஓகே, உண்மையிலுமே வந்து இது கெஸ் பண்ணி போகிறத ஒழிய நீங்கள் உங்களுடைய ரெகுலர் பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்ணுறது இல்லை. இட்ஸ் ஒன்லி அ ஃப்ளூக் அப்படின்னு சொன்னாக்க திஸ் வில் பி ஸ்பெகுலேஷன் பிஸ்னஸ். அண்ட் அது இல்லாமல் இருக்கிறது ஜென்ரல். ஜென்ரலை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். Is that okay? So with that, the second component is okay. Over. Speculation business and speculative transaction என்னன்னு பார்த்தாச்சு. So with that, section 28 is completely over and 29 is also over. Now let's move on to the section 30. Section 30, 31, 37, 38. Section 32 is all about depreciation. Okay. Once again, stay connected. So we'll now deal with section 30. Section 30. Section 30 is all about building related expenses. Okay. In case of building related expenses, rent, rates, and taxes, repairs,
in case of insurance. Okay. Rental premises இருந்தால் ரெண்ட் நீங்க டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். taxes are rates அப்படின்னா அர்த்தம் building tax, property tax, that can also be debited in the P&L account. building insure பண்ணியிருந்தால் that is also debited in the P&L account. ரிப்பேர் பண்றீங்கன்னா அதையும் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் provided not being capital payment, not being capital payment. Then in case section 31 வரும்போது this is for plant and machinery and furniture and fixtures. உங்க பிசினஸுக்கு நீங்க ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் ரெண்டல்ல வாங்கலாம். ஓகே. ஸோ என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. அப்படி நான் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து மைக் செட் வேணும், எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர், ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் ஐ மீன் நீட். ஃபர்னிச்சர்ஸ் வேணும், அந்த மீட்டிங் நடத்துகிற இடத்துல ஒரு பந்தல் போடுறாங்க சாமியான மாதிரி. ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஐ கேன் கெட் இன் ரெண்ட். ஆல் திஸ் திங்ஸ் கேன் பி டெபிட்டட் டு த P&L account. So the rent paid for the plant and machinery and furniture fixtures can be debited. Of course, taxes and rates not applicable. Taxes and rates not applicable. If there is any repairs for these things also be debited. If you are insuring, that is also being debited. That's also being debited. That's all. Is that okay? Clear? So we have completed both the sections currently. Okay. Now, in case of capital expenditure and cost of the property, you can claim the depreciation. You can claim the depreciation. The depreciation will be claimable under section 32. Section 32. Clear? Apart from that, if the property not wholly used for business, that is 60% business, 40% personal purpose, then only 60% is deductible and remaining 40% of the expenses cannot be debited to the P&L. Depreciation, whatever it may be, only 60% can be adjusted, balance 40 is not adjustable. Clear? This is as per section 38. So நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 30, 31, 32 and 38 பத்தின ஒரு சின்ன briefing ஒரே சம்ல பார்த்துட்டோம். So section 30 is all about rent, rates, taxes, repairs and insurance for building used for the business. Section 31 repairs and insurance. என்ன வராது? Taxes வராது. Property tax உண்டே ஒழிய plant and machinery, furniture, fixtures, you are not paying any tax to the government. And plant and machinery used for the business can be debited. Okay. Section 38, if the asset is not wholly used for personal official purpose and all, then proportionate deduction is allowed. We have seen that also. In case the expenses being capital nature are even repairs and replacement, you can claim the depreciation. Okay. Now, in the section 31 எதை பத்தி டீல் பண்றோம்னா ரிப்பேர்ஸ் பத்தி பார்க்குறோம், இன்சூரன்ஸ் ஆன் மிஷினரி பத்தி பார்க்குறோம், இன்சூரன்ஸ் ரிப்பேர் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்க்குறோம் ஆஃப் மிஷினரி, பிளான்ட், ஃபர்னிச்சர், ரிப்பேர்ஸ் இன்சூரன்ஸ். ரெண்ட்டை பத்தி பார்க்கலையே சார், அப்போ அந்த ரெண்ட் வந்து கேன் பி டெபிட்டட் அண்டர் செக்ஷன் 37 டு த P&L account. செக்ஷன் 37 எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னா
ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு த பிஸ்னஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா கேள்வியை கேட்காதீங்க, அது P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. So section 31 related to the plant and machinery, furniture, fixtures, you can claim the deductions for the repairs and insurance, but rent பத்தி சொல்லல. ஆனா ரெண்ட் வந்து நீங்க டிடக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்த செக்ஷன் படி? செக்ஷன் 37 படி. Do I want to memorize all these sections அப்படின்னா of course not, but நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது திரும்ப சொல்லி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. You will have more clarity and confidence on this taxation. Right? Clear? So இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், திரும்ப நான் ரீட் பண்றேன் எல்லாத்தையும், so that you will understand all these concepts what I have discussed here. Section 30 rent, rates and taxes. இந்தியாவில் வந்து நம்ம tax யூஸ் பண்றோம், சில சமயம் rates கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இதில் P&L அக்கௌண்ட்ல போடும்போது ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ்ன்னு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் ஆர் ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸஸ் இந்த P&L அக்கௌண்ட். அப்போ ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ்னு யாராவது ஒருத்தராவது கேள்வி கேட்டிங்களா உங்கள் டீச்சர் கிட்ட? ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் சொல்கிறீங்களா சார் அப்படின்னா என்ன? ஓகே, அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா சார் P&L அக்கௌண்ட்ல இதெல்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டாங்க சார், அது வந்துச்சு நாங்கள் தூக்கி போட்டோம் சார். ஏன் வந்துச்சு, எதுக்கு தூக்கி போட்டிங்கன்னா நமக்கு கேள்வி கேட்கறது இல்லை. ஸோ ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் ரெண்டுமே நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே வந்து என்னது, ரேட்ஸ்னு சொன்னால் டேக்ஸ் ஆர் ரேட்ஸ், ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் கேன் பி டெபிட்டட். ரிப்பேர்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி டெபிட்டட். நம்பர் 3, இன்சூரன்ஸ் ஃபார் த பில்டிங் கேன் ஆல்சோ பி டெபிட்டட். 4 ஐட்டங்கள். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் செக்ஷன் 31 we have only 2 more items, repairs and insurance. ஆனால் இதுக்கு வந்து என்னது, டேக்ஸ் அண்ட் ரேட்ஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. சார் நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் வந்து ரெண்டலுக்கு வாங்கியிருந்தேன் சார், அப்போ நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்ட் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபர்னிச்சர் கேன் பி டெபிட்டட் டு த P&L அக்கௌண்ட் ஆஸ் பர் த செக்ஷன் 37 கிளாஸ். செக்ஷன் 37 நம்ம பிறகு பார்க்கலாம். செக்ஷன் 37ல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, எந்த செலவு பண்ணாலும் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தால் கேன் பி டெபிட்டட் அப்படின்ட்டாங்க. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருந்தால் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக இருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரெண்ட் கொடுக்காம எப்படி சார் நான் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ண முடியும்? அதனால இது பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் தான், ரெவன்யூ தான், ஸோ அதனால நான் டெபிட் பண்ணுறேன், அலௌடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் 37 நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம். அதே சமயத்தில் செக்ஷன் 38 என்ன சொல்றாங்க, if the asset is not wholly used for official purpose அப்படின்னா proportionately only deductible, balance not deductible. அது எப்படி நீங்கள் பர்சனல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணதை நீங்கள் P&L அக்கௌண்ட்ல எப்படி டெபிட் பண்ண முடியும்? அது நியாயம் தானே, அது டெபிட் பண்ண முடியாதுங்கிறது லாஜிக். பட் செக்ஷன் 38 ஒன்று கொடுத்து இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. You have to link that. And section 32 is all about capital nature expenses இருந்துச்சுன்னா, ஈவன் புதுசாக அசட் வாங்கினாலும் சரி, ரினோவேஷன் ரிப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க, அதுக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக ட்ரீட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ கேன் கிளைம் த depreciation on that. So with that section 30, 31, 37, 38 and 32 a part is over. 32 நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். Depreciation is the most important chapters. 32. Then we have studied section 37. Okay. Section 37 is all about general deduction. இதில் வந்து ரெண்ட் ஃபார் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி அண்ட் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ்னு கொடுக்கல. இதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெவன்யூ நேச்சராக இருந்தால் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ரெண்ட் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் வந்து பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் தான், ரெவன்யூ தான், அதனால டெபிட் பண்ணுறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக நேம் சொல்லலை. ஆனால் செக்ஷன் 31, 30, 31 ஸ்பெசிஃபிக்காக நேமே சொல்கிறேன், என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் கேன் பி டெபிட்டட் அப்படின்ட்டு. செக்ஷன் 38 வரும்போது இஃப் யூ ஆர் யூசிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் அஸ் வெல் அஸ் பர்சனல் பர்பஸ் இருந்தால் இதுக்குரியதை நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியாது, இதை மட்டும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கேசஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, now section 32 we have to discuss in detail. Section 32 we have to discuss in detail. Now ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டு வரலாம். Section 32 is all about depreciation. Okay, we have two types of depreciation. One is straight line method of depreciation, another one is WDV method of depreciation. Okay,
predominantly we follow WDV method only the power generation and distribution company மட்டும்தான் SLM method ஃபாலோ பண்ணலாம். அதுவும் ஆப்ஷனல். ஓகே, வேற யாருக்கும் இது அப்ளை ஆகாது. பவர் கம்பெனிஸ் மட்டும், பவர் ஜெனரேஷன் கம்பெனி மட்டும், இவங்களுக்கு மட்டும்தான் அலோட், வேற யாருக்கும் அலோடு கிடையாது. அதனால யூ ஹேவ் டு புட் மோர் எஃபோர்ட்ஸ் ஆன் WDV மெத்தட். இதுல SLM மெத்தட் டெப்ரிசியேஷன் வந்தால் இண்டிவிஜுவல் அசெட்டை நீங்க டெப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். ஆனா WDV மெத்தட் வந்தால் பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் மெத்தட்ல டெப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ். ஸோ சின்ன பாயிண்ட்ஸாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக சம்மரி ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வில் ரீட் த சம்மரி லேட்டர் ஆன் கம்ப்ளீட். Section 32 depreciation SLM method will be adapted, which is optional only for the power company. Optional. எல்லாத்துக்கும் கிடையாதுங்க இது. ஒவ்வொரு அசெட்டையும் தனித்தனியாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். 10 லட்ச ரூபாய் ஒரு அசெட் வாங்கி இருக்கிறீங்க, அதை டெப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. 20 லட்ச ரூபாய் ஒரு அசெட் வாங்குனீங்க, அது தனியாக டெப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. நீங்க ஃபைனான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல என்ன படிச்சீங்களோ அதை ஃபாலோ பண்றோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஆனா WDV மெத்தட் வரும்போது பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் கால்ட் பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ் சொன்னால் same kind of assets having same rate of depreciation. இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னாக்கிடணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களே லிஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க. பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸுக்கு செக்ஷன் 22ல டிஃபைன் பண்ணி லிஸ்டே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஃபர்னிச்சரா இருந்தால் அது ஒரே பிளாக், you can claim 10% depreciation. மாத்தி எல்லாம் பண்ண முடியாது, எல்லா ஃபர்னிச்சர் ஒரே மாதிரி தான். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருந்துச்சுன்னா 5%, 10% அண்ட் 40% 3 பிளாக் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பில்டிங்ஸ், ரெசிடென்ஷியல் அதாவது குவார்டர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்களே எம்ப்ளாயிஸுக்கு, அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய குவார்டர்ஸ் அது ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் 5%. ஃபேக்ட்ரிக்கு இருக்கக்கூடிய பில்டிங்காக இருந்தால் மேபி டெப்ரிஷியேட்டட் வித் ஹையர் ரேட், அதான் 10%. டெம்பரவரி ஸ்ட்ரக்சர் லைக் உடன் ஸ்ட்ரக்சரில் வீடு கட்டுறாங்க. ஓகே, டெம்பரவரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளாட்ஸ் கட்டும் போது கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் அந்த சிமெண்ட் கிண்டு போடுறதுக்கு ப்ளஸ் வரக்கூடிய மேசன்ஸ் எல்லாம் தங்குறதுக்கு ஒரு சின்ன ஹட் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ டெம்பரவரி ஸ்ட்ரக்சர், டெப்ரிஷியேட்டட் ரேட் ஆஃப் 40%. பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு அதே மாதிரி 15%, 20%, 30%, 40% 4 ஸ்லாப் இருக்கு. Intangible assets are 25% ஒரு group. So these are the blocks. You assume that I have plant and machinery where the rate of depreciation being 15%. Okay, rate of depreciation being 15%. இது மாதிரி ஒரு block இருக்கு. So இந்த blockக்கு நம்ம நேமே கொடுக்கலாம். என்னென்ன நேம் கொடுக்கலாம்? Plant and machinery. Applicable rate of depreciation for the block being 15%. 15% depreciation உள்ள plant and machinery நம்ம கொடுத்துடலாம். யூஸ்வலாக plant and machinery அப்படின்னு சொன்னாலே default rate of depreciation 15ல வரும். Variance 20, 30, 40, even we have 45 also applicable differently in different situations. Okay. இப்போ இதான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, முதல் ஆண்டு ஒரு plant and machinery வாங்குறீங்க. plant and machinery நம்பர் 1 10 லட்சத்துக்கு வாங்குறீங்க. ஓகே, பர்ச்சேஸ்ட். திரும்பவும் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி இன்னொன்று வாங்குறீங்க, ரெண்டாவது பர்ச்சேஸ்ட். அதோட வேல்யூ 20 லட்சம் ரூபாய். வேற ஒன்றும் பண்ணலை, அப்படியே இருக்கு. இதுக்கு என்ன டெப்ரிசியேஷன்? யூ ஹேவ் டு கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் அட் த ரேட் ஆஃப் 15% கலெக்டிவ்லி. அப்போ இந்த 30 lakhs 15% போட்டிங்கன்னா 4.5 lakhs. தென் 25.5 lakhs இஸ் தி க்ளோசிங் WDV ஆஃப் த பிளாக். Is that okay? நீங்க இந்த டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. asset and value both should exist, only then you can claim the depreciation. எத்தனை அசெட் இருக்கு? 2 அசெட் இருக்கு. என்ன வேல்யூ? 30 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. Can I claim the depreciation? Of course I can claim. Next year போய்க்கலாம். We'll move on to the next year. In the year 2, the same block, plant and machinery block,
15%. We'll start with this closing becomes opening WDV of the block. Opening WDV of the block. That value being 25.5 lakhs. Is there any purchases in that block? Of course, we are purchasing one more plant and machinery number 3. அது ஒரு 14 லட்சத்துக்கு வாங்கி இருக்காங்க. Is there any sales in that block? Of course, there is a sale. அது எவ்வளவு சார்? ஒரு 5 lakhsக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அப்ப இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ண எவ்வளவு வருதுங்க? 35 இல்ல? 35 lakhs. Now, what is the depreciation on this? What is the depreciation on this? 15% on this. Come on. 5.25 lakhs. அப்ப 29.75 lakhs is the closing WDV. Closing WDV. Clear? Actually, openingல ஒரு 2 asset இருந்துச்சு. இன்னொரு asset வாங்கி இருக்காங்க. ஒரு asset வித்தாச்சு. இன்னும் எத்தனை asset இருக்கு? 2 assets இருக்கு. வேல்யூ இருக்கா? இருக்கு. 35 லட்சம் ரூபாய். இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. Then you have to go for calculating the short term capital gain or loss. Capital gain or loss calculate பண்ண போயிடணும். For example, மூணாவது வருஷம் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். I am carried forward to the third year. In the third year, this closing WDV becomes opening WDV. Okay. Plant and machinery and the rate of depreciation applicable in this block being 15%. Opening WDV being 29.75 lakhs. How many assets we have currently? 2 assets are there. Right. Sale. எத்தனை asset வித்திருக்கிறீங்க? ஒரு asset வித்தீங்க. என்ன ரேட்டுக்கு? 30 லட்சத்துக்கு வித்திருக்கிறீங்க. 2 asset இருந்துச்சு. ஒரு asset வித்தீங்க. 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 0.25 lakhs நெகட்டிவா இருக்கு. Do we have asset? Yes, of course we have one asset. ஒரு asset இருக்கு ஆனா வேல்யூ நெகட்டிவா இருந்துச்சு. அப்ப உங்களால என்ன கிளைம் பண்ண முடியாது? டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ண முடியாது. அந்த பிளாக்ல இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸும் சேர்த்து 29.75 இருக்கு. பட் 30 lakhs வித்திருக்கோம்னா 0.25 lakhs வந்து you get more than it is called capital gain. இந்த மாதிரி depreciable assets வித்ததுனால ஏதாவது profit or loss வந்துச்சுன்னா that will be named as short term capital gain. That is named as short term capital gain. The other way is opening WDV being 29.75 lakhs. Sale இது எத்தனை இருந்துச்சு? 2. Sale எவ்வளோ? 19.75 lakhs னு வச்சுக்கலாம். சேல் எத்தனை அசெட்? 2 அசெட் வித்துட்டீங்க. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 0 அசெட். வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 10 lakhs. வேல்யூ 10 lakhs. வேல்யூ இருக்கு ஆனா அசெட் இல்ல. வேல்யூ இருந்த அசெட் இல்லனா உங்களால என்ன கால்குலேட் பண்ண முடியாது? You cannot claim the depreciation. You cannot claim the depreciation. So depreciation cannot be claimable. But நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Profit and loss கண்டுபிடிக்கலாம். 29.75 மதிப்புள்ள அந்த பிசினஸ்ல இருக்கிற அசெட்டை 19.75 வித்திருக்கிறோம்னா 10 lakhs being your loss. என்ன லாஸ்? கேபிட்டல் லாஸ். என்ன டைப்? ஷார்ட் டர்மா லாங் டர்மா? ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் லாஸ். லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா taxable at the rate of 20% in general under section 112. Except 112A, all other long term capital gain is taxable at the rate of 20%. Short term இருந்தால் it is taxable at the normal rate. Normal tax rate. Normal tax rate na 5%, 10%, 15% இது வருதுனே அது applicable ஆயிடும். Is that okay? This is loss. This is loss. Small provisions. Now, how do we calculate, sir? How do we calculate? Okay. So, how do we calculate அப்படின்னு சொன்னாக்க depreciation போடும்போது opening WDV of the block, add purchases of any assets in that block, minus sale of any assets in the block, then you get the balance. In the balance, this balance has the value as well as asset ரெண்டுமே இருக்கு. அப்படின்னா you can provide the depreciation. You can provide the depreciation. Balance will be your closing WDV. Else, அதாவது வேல்யூவோ அசெட்டோ ரெண்டுல இது ஒன்னோ அல்லது இது இருக்கு அல்லது ரெண்டுமே இல்லை. These are the 3 scenarios. In that case, you have to calculate short-term capital gain or loss.
Short term capital gain or loss is nothing but sale value of the entire block of assets minus balance amount. Okay, அதாவது opening WDV plus purchases if any. இது ரெண்டு இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வரது ஷார்ட் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆர் லாஸ். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப சிம்பிள். Now இந்த purchases இருக்கு இல்லையா, purchases happened in the previous year. Purchases happened in the previous year. Okay, but put to use less than or equivalent to less than 180 days இருந்தால், less than 180 days ஆக இருந்தால் அந்த புது அசெட்டுக்கு 50% depreciation only allowed. So depreciation calculate பண்ணும்போது இதை நான் இந்த பார்ட்ல போட்டுக்கிறேன். While calculating the depreciation, new asset acquired in the previous year, but put to use less than 180 days, even single day use பண்ணாலும் you claim half of regular depreciation. If the put to use more than or equivalent to 180 days இருந்தால் full depreciation will be claimable. If the put to use 0, ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணலனா zero depreciation can be claimable. அது எப்படி சார் கால்குலேட் பண்ணுவீங்கன்னா, என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ, ஓகே, எந்த பேலன்ஸ் இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ் அமௌண்ட்ல you have to follow this order. முத put to use less than 180 இருக்குல்ல, அந்த எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கிற வேல்யூக்கு பாதி 180 days ஆர் அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணதுக்கு full depreciation. ஓகே, இதை நீங்க விட்டேறலாம், இதுக்கு 0. இது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நீங்க full depreciation calculate பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். That's a provisions you have to follow. Balance. என்ன பேலன்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கோ அந்த பேலன்ஸ்ல புதுசா வாங்கி 180 டேஸ் கீழே யூஸ் பண்ண அசெட்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு 50% டெப்ரிசியேஷன். ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணாத அந்த அசெட்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு 0. அது தவிர ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்துச்சு அது ஃபுல் இயர் டெப்ரிசியேஷன் தானே. That will be claimable for full year's depreciation. Right. Calculation of normal depreciation. Start with opening WDV with the block. Add cost of the assets purchased during the previous year less actual sale cost, not fair market value or stamp duty value. இது எடுக்க கூடாது. Actual sale value will be taken. Fair market value நம்ம எடுக்க கூடாது. Stamp duty value அப்படின்னு நம்ம படிக்க போற இனிமேல் அதை நம்ம எடுக்க கூடாது. So stamp duty value fair market value ரெண்டையும் நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறது நோட் பண்ணிடுங்க. Stamp duty value அப்படிங்கிறது நீங்க கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல டீடைலா பார்ப்பீங்க, இங்க தேவையில்லை. ஆஃப் தி அசெட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ். இந்த பேலன்ஸுக்கு அப்புறம் நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணும்போது எப்ப, if the balance is positive number as well as asset exist ஆகணும், இந்த ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா then you can claim the depreciation. அப்படி கிளைம் பண்ணும்போது இந்த பேலன்ஸ்ல புதுசா வாங்கின அசெட்ஸ் புட் டு யூஸ் less than 180 days இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூ மொத கண்டுபிடிங்க. அந்த வேல்யூக்கு 50% டெப்ரிசியேஷன். புதுசா வாங்கி ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணவே இல்லை சார், அப்ப அந்த வேல்யூக்கு 0% டெப்ரிசியேஷன். இது போக பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that will be eligible for the full depreciation. And the depreciation less பண்ணிட்டீங்கன்னா closing WDV, this becomes the opening for the next year. இந்த ரெண்டுல ஒன்னு இல்ல ரெண்டுமே இல்ல. If the balance is negative or asset does not exist, இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது, இல்ல ரெண்டுமே அண்டோ ஆரோ, ரெண்டுமோ இல்ல ரெண்டுல ஒன்னோ இல்லாம இருந்துச்சுன்னா that will be considered as for the short term capital gain loss. Sale value minus opening WDV plus any asset purchased in that year. என்ன வேல்யூ வித்தீங்க அந்த வேல்யூக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த வேல்யூ, அதாவது சேல்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கிடைக்குது. That will be called as short term capital gain or loss under section 50. அப்ப கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சாப்டர் பார்க்கும்போது செக்ஷன் 50 நம்ம பார்க்க போறதில்லை. ஏன்னா செக்ஷன் 50 நம்ம இங்கே கவர் பண்ணிடுறோம். We are covering that here itself. Is that okay?
Now, these 2 points we'll discuss later on. These 2 points we'll discuss later. Now, section 32, clause 1. Depreciation is a mandatory claim. Depreciation is the mandatory claim. Okay. Now, mandatory claim என்ன அர்த்தம்? 100 rupees asset, rate of depreciation being 15%. உங்களுடைய P&L அக்கௌண்ட்ல depreciation 15 போட்டு ஆகணும். நீங்க என்ன பண்றீங்க? சார் இந்த வருஷம் போடல சார், year 1 போடாம விட்டுறேன் சார், அப்படி பண்ணலாமா? ஸோ இப்போ நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் போடாமல் விட்டால் என்ன ஆகிடும்? ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகிடும், அதிக டேக்ஸ் கட்டணும். நான் கட்டுறேன் சார், டெப்ரிசியேஷன் போடலை, அதிக டேக்ஸை நான் பிறகு கட்டுறேன், அப்படி பண்ணலாமான்னா நோ, யூ ஹேவ் டு டெபிட். அதிகமாக டேக்ஸ் கவர்மெண்ட் கட்டுற சார்னாலும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன காரணம்? நீங்கள் இந்த டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலன்னா உங்களுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அந்த அசட்டோடைய வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 100ஆகவே இருக்கும். ஓகே, இந்த வருஷம் டேக்ஸ் ரேட் 10% இருக்கு. சம் இயர்ஸ் லேட்டர் 30% ஆன உடனே நம்மால் என்ன பண்றாரு? சார் மொத்த டெப்ரிசியேஷன் சேர்த்து இப்போ நான் கிளைம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தேர் இஸ் அ சான்சஸ் ஆஃப் மேனிப்புலேஷன் அண்ட் மேக்கிங் எ ஃபோர்ஜரி. இப்போ நான் கிளைம் பண்ணல சார், பிறகு கிளைம் பண்ணிக்கலாம், அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த வருஷம் கிளைம் பண்ணியே ஆகணும், லாபமே இல்லைனாலும் நீங்கள் கிளைம் பண்ணி ஆகணும். அதுதான் மேண்டட்டரி கிளைம். இந்த வருஷம் டேக்ஸே கட்ட வேண்டாம், டேக்ஸே கட்ட வேண்டாம்னா எதுக்கு நான் கிளைம் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்த வருஷம் கிளைம் பண்ணிக்கிறேன்? டேக்ஸ் வரும்போது இது P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணி ப்ராஃபிட் குறைச்சி கம்மியான டேக்ஸ் கட்டலான்னு அவன் நினைப்பான். அதை மட்டும் பண்ணவே முடியாது. செக்ஷன் 32 clearly define the depreciation is a mandatory claim. That is a mandatory claim. Is that okay? Section 32 clause 1. Now section 32 clause 1 subclause 1 is all about SLM method depreciation, where depreciation is computed on every individual assets. It is suitable for undertaking engaged in generation or generation and distribution. அதாவது நான் பவர் ஜென்ரேட் மட்டும் தான் பண்ணுவேன். ஓகே, அதை தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் இருக்கிற கனெக்ஷனில் விற்றுருவேன். இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு கனெக்ஷன் வேணும், லைன் போட்டு எடுக்கிறீங்க, ஆனால் உங்கள்கிட்ட எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகுது, என்ன பண்ணலாம்? தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டோட இந்த லைனில் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது அங்கே போயிடும். ஸோ யூ கேன் கனெக்ட் டு த தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு. இல்லை சார், நான் ஜென்ரேட் பண்ணதை நானே அங்கங்கே எலக்ட்ரிக்கல் போஸ்ட் போட்டு அங்கே இருக்கிற வீட்டுக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறேன், ஜெனரேட்டும் பண்ணுறேன், வீட்டுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுறேன். ஒன்று ஜென்ரேஷன் மட்டும் பண்ணுறவனா இருக்கணும், இல்லை ஜென்ரேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறவனா இருந்தால் யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் அண்டர் SLM மெத்தட். Under SLM method, each and every asset will be depreciated individually. Each and every asset individually depreciated. அப்படி ஏதாவது கம்பெனிகள் இருக்கா சார் தனியாக ஜென்ரேட் பண்ணி வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுற மாதிரி ப்ரைவேட் கிட்ட? நம்ம தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு பதிலாக ப்ரைவேட்டாக யாராவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னா இருக்குது. இட் இஸ் அவைலபிள் இன் மும்பை, நாட் ஹியர். டாடா பவர் உங்கள் வீட்டை அங்கே மாற்றிங்க, நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ டாடா பவர் இன் சம் ஏரியா தே சப்ளை டைரக்ட்லி, தே ஜென்ரேட். ஸோ அப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறது டாடா பவருக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, சம் பவர் கம்பெனிஸ் ஆல்சோ தே, private companies are there, and for them that SLM is optional, but once chosen the same should be continued. இந்த வருஷம் நான் SLM மெத்தட் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இனிமேல் நீங்கள் SLM மெத்தட் தான் இயர் ஆன் இயர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் 1. இஸ் தட் கிளியர்? செக்ஷன் 32 clause 1 sub clause 1. அப்போ இதெல்லாம் என்ன தெரியுது? SLM மெத்தட் யூஸ்வலாக ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறது இல்லை. ஓகே, wherever you go and work except this company, you will be following only the WDV method.
Point number 2. Section 32, class 1, subclass 2. This is the depreciation and WDV method. WDV of the block of assets. Block of assets எடுத்துங்க. அதோட WDV வேல்யூ என்ன இருக்கோ அதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் பண்ணணும். அதாவது WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். WDV னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ. அந்த வேல்யூக்கு டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனால இதுக்கு WDV மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். WDVM அப்படிங்கிறது மெத்தட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். WDV னா டெப்ரிசியேஷன் போக இருக்கக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் பேரு WDV. தனித்தனி அசெட்ஸ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். பிளாக் ஆஃப் அசெட் எடுக்கிறோம். அந்த பிளாக் ஆஃப் அசெட்ஸ்க்கு மொத்தமாக சேர்த்து நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்றோம். 2 points. 1 and 2. 1 is SLM, 2 is WDV method. And 2A we'll discuss in detail later on. Right. Now, நீங்க depreciation claim பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன கண்டிஷன்ஸ் சார் இருக்கு? You should be the owner or you need to be a owner of a part of the assets இருக்கணும். Even if you are being the beneficial owner, of course you can claim. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நீங்க ஓனரா இருக்கணும், இல்ல பார்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிக்காவது ஓனரா இருக்கணும். நீங்க ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனரா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க பெனிஃபிஷியல் ஓனரா இருந்தாலும் சரி நீங்க டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் பீயிங் த பெனிஃபிஷியல் ஓனர். பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னா யாரு, ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர் அப்படிங்கிறதுலாம் யார் அப்படிங்கிறது நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதே கண்டிஷன்ஸ் தான் இங்கே இருக்கு. ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர் வேற ஒருத்தராக இருப்பார், பட் நான் அனுபவிக்கிறேன். And that asset should be used for his business or professions இருந்தால் he can claim the depreciation. He can claim the depreciation. Is that clear? Some additional points that to be noted here before you claim the depreciation. Some additional points to be noted. Note. Leasehold assets இருந்தால் okay, யாருக்கு சார்? Whatever it may be, is it a financial lease or operating lease, doesn't matter. This will be allowed. Depreciation is allowed to lessor only. யாருக்குனா lessor. A being the lessor, B being the lessee. Lessor அப்படிங்கிறவர் யாரு? Owner of the asset. He allows the other party to use the asset. For that, the other party will make a payment which is called lease rent. Lease rent. A being the lessor, B being the lessee. And who can claim the depreciation? So now A can claim the depreciation, B is not able to claim the depreciation. Okay, okay. This is called lease. This is called lease. In the lease, the rent type irukku. One financial lease, another one is operating lease. Whether it is being the financial lease or operating lease, whatever it may be, both will be in both the situation. The original owner, lessor, should claim the depreciation, not the lessee. Yaar claim panna? Lessor should claim, not the lessee. Is that okay? Lessor claim பண்ணனும், lessee claim பண்ண முடியாது. Clear? Financial lease, operating lease னா என்ன அர்த்தம் அப்படினு சொன்னாக்க, டெம்பரரி பர்பஸ் ஒரு வேலை செய்யணும், அதுக்கு மட்டும் ஒரு 2 மாசத்துக்கு வாடகை கொடுங்க, நான் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி தந்துறேன்னு சொன்னால் அது பேர் ஆப்பரேட்டிங் லீஸ். எனக்கு கடன் கொடுங்க சார், நான் ஒரு அசெட் வாங்கணும். ஓகே, நான் உனக்கு கடன் கொடுக்குறேன். பிளட்ஜ் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்கா? செக்யூரிட்டி எதுவுமே என்கிட்ட இல்லை சார், நான் வாங்குறதா சார் அசெட். அப்புறம் நீ ஏதாவது தரலன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் சார்? டெஃபினட்டாக அந்த அசெட் வாங்கினா நல்லா சம்பாதிப்பேன் சார். நீ சம்பாதிப்ப, நீ டியூ கட்டல, நான் என்ன பண்ணுறது? இஃப் யூ ஆர் நாட் பேயிங் த டியூ, இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஃபார் மீ. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். நீங்களே அந்த அசெட்டை வாங்கி நீங்கள் உங்கள் பேரில் வச்சுங்க, எனக்கு தேவைக்கு நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவர் என்ன சொல்லுவார்? இந்த அசெட் நான் வாங்கி வச்சேன், என்ன பண்ணுறது? நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ண வேண்டாம் சார், வாங்கி என்கிட்ட கொடுங்க, எனக்கு தொழில் தெரியும்ல, நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு ஒரு ரெண்ட் மாதிரி கொடுத்துறேன், உங்களுக்கு ரெண்ட் வந்துடும். அசெட்டும் கையில் இருக்குது, நான் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் அசெட் வெளியில் விற்றுட்டு போயிட்டே இருங்க. In this case, I'm actually financing you. I'm not purchasing the asset. நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணல, நான் உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு செக்யூரிட்டிக்காக அந்த அசெட்டை என் பேரில் வாங்கிக்கிறேன். என் பேரில் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்? ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன். நடுவில் கேன்சல் பண்ணலாமா? ஒரே மாதத்தில் சார் எனக்கு வேண்டாம் நீங்களே வச்சுங்கன்னா, உன்னை நம்பி தான் ஏன் வாங்கி போட்டிருக்கிறேன், நீ பாட்டு வேணான்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது ஃபினான்ஷியல் லீஸ். In case of financial lease, there's a long-term commitment. There's a long-term commitment. அந்த அசெட்டோட மேஜர் லைஃப் வந்து ஒரு 5 years இருந்தால் 3 வருஷம் 4 வருஷம் அந்த ஃபினான்ஷியல் லீஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆப்பரேட்டிங் லீஸ்னா 2 மாதம் 3 மாதத்துல கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. வாட் எவர் த டைப் ஆஃப் லீஸ் மே பி, வெதர் இட்ஸ் அ ஃபினான்ஷியல் லீஸ் ஆர் ஆப்பரேட்டிங் லீஸ், அண்ட் த டெப்ரிசியேஷன் வில் பி கிளைமபிள் ஒன்லி பை த ரெஜிஸ்டர்ட் ஓனர். யார்? லெஸ்ஸார். ஏ கேன் கிளைம், பி cannot claim. நான் அசெட்டை
லீஸுக்கு வாங்கிட்டேன், லீஸ் ஹோல்ட் அசெட், அதில் நான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறேன். கேன் ஐ கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன்? அஃப்கோர்ஸ். நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரெண்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கிறேன், ரெண்டில் நம்ம அந்த பில்டிங்கை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்டீரியர் சில விஷயங்கள் நான் செய்ய வேண்டியது, பார்ட்டிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன், ஃபால் சீலிங் போட்டிருக்கிறேன், இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன்னா those things are the capital expenditure I am incurring for the rental premises. இந்த பில்டிங்க்கு ஒரு டெப்ரிசியேஷன் நான் கிளைம் பண்ண முடியாது, என்ன ரெண்டல் ப்ரிமிசஸ், பட் ரெண்ட் கேன் பி டெபிட்டட் டு த P&L account as per section 30. ஆனால் அந்த பார்ட்டிஷன்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா, அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி. ஆன் தட் ஐ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் பை மீ, நாட் த ஓனர். ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர் கிடையாது, ஏன்னா இந்த செலவு பண்ணது நான் தான், அப்படின்னு நான் கிளைம் பண்ண முடியும். ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் லீஸ் ஹோல்ட் அசெட், த பர்சன் ஹூ incur the capital expenditure can claim the depreciation. Okay. In case of hire purchase system, okay, allowed on principal, okay. Beneficial owner, hire purchase என்ன அர்த்தம்? A, B. A வந்து என்ன பண்றாரு, அசெட்டை இவர் கொடுக்கிறார், அதோட வேல்யூ 10 லட்சம் ரூபாய். அதுக்கு B வந்து ஏக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, பேமெண்ட் பண்றார். பேமெண்ட் எவ்வளவு பண்றாரு, 2 lakhs 2 lakhs 7 times பே பண்றார். ஏ 14 lakhs பே பண்றாரு along with the interest. Every 2 lakhs rupees you know, that will be called as higher charges. Okay, higher charges. B வந்து யூஸ் பண்ண ஒவ்வொரு வருஷம் யூஸ் பண்ண 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துட்டே வருவார். The moment he makes the last installment, the asset is transferred to B. Until the time யார் தான் ஓனர் அப்படி சொன்னாக்கா, B is the registered owner. உங்க பேர்ல நான் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துட்டேன் அப்படி சொன்னாக்கா, ஆர் அசெட்டை கொடுத்துட்டேன்னு சொன்னால், if you default, then how can I recover? ஓகே, எனக்கு உரிமையே இல்லை, அதனால இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஓனர்ஷிப்பை நான் வச்சிருப்பேன். ரெஜிஸ்டர்டு ஓனர் யாரு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஏ. ஆனா பி வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த அசெட்டை யூஆர் யூஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கிறார் வித் டேர்ம். The term says that on the last payment, automatically B becomes the owner for that. So ownership is transferred. அது வரைக்கும் B can enjoy and make the profit out of it. So அப்ப இவர் பேர் என்னது, beneficial owner. யார் இதுக்கு depreciation claim பண்ணலாம்னா B claim பண்ணிக்கலாம். எந்த வேல்யூக்குனா 2 into 7 14 lakhsக்கா அப்படின்னா no, only the principal value in the 10 lakhsக்கு he can claim the depreciation. So hire purchaseல பொறுத்த வரைக்கும் beneficial owner ஆன hire purchaser can claim the depreciation. That too only on the principal amount, not the hire purchase value. Hire purchase value being 14 lakhs. Is that okay? Then fourth point, you have to understand the active use as well as passive use. Passive use is otherwise named as ready to use நம்ம சொல்லுவாங்க. Whether your asset being actively used or passively used, you can claim the depreciation. புட்டி யூஸ் பற்றி பேசுகிறோமா இல்லையா, யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம்னு சொன்னேன். புட்டி யூஸ்னா என்ன அர்த்தம், யூஸ் பண்ணணும். அப்போ யூஸ்னா என்ன அர்த்தம், ஆக்டிவ் யூஸாகவும் இருக்கலாம், பாசிவ் யூஸாகவும் இருக்கலாம். வெதர் இட் இஸ் ஆக்டிவ் யூஸ் ஆர் பாசிவ் யூஸ், யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன். யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் ஆன் தட். இஸ் தட் கிளியர்? பாசிவ் யூஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ்வலாக ஸ்டாண்ட் பை அசெட்டுக்கு வரும். எதுக்கு வரும், ஸ்டாண்ட் பை அசெட். அடிக்கடி பவர் ஷட் டவுன் ஆகுது, அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஜென்ரேட்டர் வாங்கி வச்சுட்டா, இன் தட் கேஸ் ஐ கேன் யூஸ் த ஜென்ரேட்டர்னு பிளான் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ பர்ச்சேஸ் த அசெட் மீன்ஸ் ஜென்ரேட்டர் ஆன் 1/5/2023. வாங்கின டேட்லேருந்து 1/4/2023 31st March 2024 வரைக்கும் இருக்கிற அந்த வருஷத்தில் ஒரு நாள் கூட பவர் கட்டே ஆகலை. தென் த அசெட் ஐ பர்ச்சேஸ் ரிமைன்ஸ் ஸ்டாண்ட் பை, நாட் அட் ஆல் யூஸ்ட். ஸோ நீங்கள் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, புட்டு யூஸ்ன்னு சொன்னீங்களே சார், இது புட்டு யூஸே இல்லையே சார், கேன் ஐ கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொன்னாக்க, அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ புட்டு யூஸ் தான், passively used. Passively used என்ன அர்த்தம், it is ready for use but need for use not arisen. ஸோ நீட் அரைஸ் ஆகல, அதனால ரெடியாக இருக்குது, தேவைப்பட்ட டக்குனு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, தேவை வரலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது பேர் ஸ்டாண்ட் பை எக்யூப்மெண்ட் அர்த்தம். ஸ்டாண்ட் பை எக்யூப்மெண்ட் can be considered for the depreciation. Is that okay? So standby assets எல்லாமே passive use ன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ready to use. That is also considered as use only. Whether it is active use or passive use, you can claim the depreciation. Now, fifth point, if put to use being less than 180 days are only 50% allowed.
180 days na enna artham? Is it 66 months ana? No, it is not 6 months. We are not talking about 6 months, it's 180 days exactly. 180 days க்கு கீழ 179 days அது கீழ யூஸ் பண்ணியிருந்தால் 50 எக்ஸாக்ட்ல 180 days யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்களா அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டெப்ரிசியேஷன் உண்டு. ஒரே ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் சார் அப்படி இருந்தாலும் நீங்க half years டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணவே இல்லை 0 days then you cannot claim. You cannot claim. அப்ப 180 days என்ன அர்த்தம்? ஓகே, அதாவது 410 இப்ப கரண்ட் ரன்னிங் இயர் என்னது 1/4/2023 ல இருந்து 31st March 2024 1/4/2023 ல இருந்து 31st March 2024 வரைக்கும் இருக்கிறது 1 financial year. இதுல 4/10/2023 பிறகு அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா if the put to use being 4/10/2023 or அதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் கட்டாயமா 180 டேஸ்க்கு மேல இருக்கு then it should be more than 180 டேஸா இருக்கும். அப்ப full depreciation உண்டு. இதுக்கு பிறகு put to use ஆக இருந்துச்சுன்னா it is less than 180 days அப்படின்னா half year depreciation. கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. இந்த பீரியட்ல அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச்ல 31 நாள், பிப்ரவரி as it is being the leap year 29 days, January 31 and December 31, November 30. அக்டோபர்ல என்னைக்கு யூஸ் பண்ணீங்க 4th பிறகு 5th ல இருந்து அக்டோபர்ல 31 நாள் 4 நாள் கழிச்சிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது 27 27 days. Come on, add up all these days. 179 days. அப்படின்னா 4/10/23 க்கு பிறகு அதாவது 5th அக்டோபர்ல என்ன எக்ஸாம்ல ஒரு முறை क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. The asset put to use exactly on 4th October, what is the depreciation? 4th அக்டோபர்னா அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு 180 டேஸ் வந்துருது. அப்போ full year depreciation. 4th அக்டோபருக்கு பிறகு 5th அக்டோபரோ இல்ல அதுக்கு பிறகு யூஸ் பண்ணியிருந்தால் the put to use is less than 180 ஆக தான் இருக்க முடியும். அப்ப half years depreciation is claimable. Hope you now understand this date and how to calculate this date also. Clear? Make a star mark on this. Clear? This number you can memorize. Very simple. Okay. So 4/10/2023. 4/10/2023. Next point. Purchased in the prior to the previous year, but to put to use is less than 180 days in the current year. In that case, 100% is allowed. In that case, 100% is allowed. For example, previous year 22-23 ல purchase பண்ணியிருக்கிறாங்க. Purchased in this year. Put to use 0 days. Put to use 0 days. Previous year 23-24 ல put to use is equal to 1 day. அப்ப இது previous year, இது prior to the previous year. What is the depreciation, sir? Nil. எந்த வருஷம் வாங்குனீங்களோ அந்த வருஷம் யூஸே பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வருஷம் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ 0. அப்போ 23-24 ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. அது இன்னைக்கு எக்ஸாக்டா 31st March 2024 அன்னைக்கு the last date நீங்க யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க. அப்போ what is the depreciation? 100% you can claim. You can claim 100%. Is that okay? For example, opening WDV of the block in the previous year 22-23 consisting of 5 assets being 100 lakhs. In this year, asset purchased being 20 lakhs, the applicable rate of depreciation being 15%. Sale in that block nil, 120 lakhs, and that asset put to use here being 0 days only. அப்ப நீங்க depreciation claim பண்ணும்போது எப்படி claim பண்ணோம்? First
to use less than 180 days வரைக்கும் இருக்கிறது எவ்வளோ? 0. Second, put to use is equal to 0. அது எவ்வளோ? 20 lakhs. 20 lakhs. Is that okay? இதோட calculation இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும். Okay. இது 0 days, இது 0, இது 20 lakhs. மூணாவது பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? பேலன்ஸுங்கிறது நார்மல். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 120ல 0, 20 போயிடுச்சுன்னா 100 lakhs. 100 lakhs. So for this, the tax depreciation being 15% into half. For this, the depreciation being 0. For this, the depreciation being 15%. அப்போ இது 0, இது 0, இது 15 rupees. Then ultimate closing WDV being 105 lakhs. 105 lakhs. For the previous year 23-24, for the previous year 23-24, what is the opening WDV? 105 lakhs. What about the purchases? Assumed nil. What about the sale? Assumed to be nil. 105 lakhs. Now, I am going to claim the depreciation. Number 1. Put to use less than 180 days. Put to use equivalent to 0. Balance. What about the put to use less than 180 days? Asset purchased and put to use. 0. And the asset எதில் சேர்ந்துச்சு? ஓப்பனிங் டபிள்யூடிவியில் சேர்ந்துச்சிங்க. இந்த வருஷம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் put to use less than 180ங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. That includes in the WDV of the block. Put to use 0, 0. அதுவும் 0. Balance on the entire 105 lakhs will be the balance. For this, you can claim the 15% depreciation. Is that okay? What is the value? 15.75 lakhs. So closing WDV in this case being 89.25 lakhs. Is that clear? Hope now you will be able to understand this. So the last case வரும்போது purchased in the prior to the previous year. Prior to the previous year. Not previous year. அதுக்கு முன்னாடி. But அந்த வருஷம் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. Current previous yearலையும் 180 கீழே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இல்லை யூஸே பண்ணல. Is it may be 180 less than that or 0, whatever it may be, you still claim 100% depreciation on this. Is that clear? Hope so you could understand the logic. Now let me brief all these things. The conditions, first of all, you have to understand, in case of section 32 clause 1 depreciation, mandatorily you have to claim, there is no way to escape. So இந்த வருஷம் claim பண்ணலன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது, நீங்கள் claim பண்ணியே ஆகணும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் ஆக்சுவல் காஸ்ட் அதாவது எஸ்எல்எம் மெத்தடில் கால்குலேட் பண்ணுறீங்க. தட் டூ ஃபார் எவ்ரி அசெட் இண்டிவிஜுவலி யூ கேன் கிளைம். எவ்ரி அசெட் இண்டிவிஜுவலி யூ கேன் கிளைம். அண்ட் திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் த பிஸ்னஸ் கேரிங் ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் ஆர் ஜெனரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர். இந்த ரெண்டுமே செய்கிறவங்களா இருக்கலாம். ஒன்று ஜென்ரேட் மட்டும் பண்ணலாம், இன்னொருத்தர் ஜென்ரேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறவராக இருக்கலாம். டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றவர் மட்டும் இருக்கிறார் சார், அவங்களுக்கு வருமா? நோ, தே வில் நாட் கம் அண்டர் செக்ஷன் 32 clause 1 subclass 1. And SLM method is optional, but once chosen the same should be continued. அதே கண்டினியூ பண்ணிருக்கோம், மாத்திட்டே இருக்க கூடாது. இந்த வருஷம் SLM சார், அடுத்த வருஷம் WDV மாறிக்கிட்டுமா? நோ, you cannot do so. Point number 1. And subclass 2 வரும்போது depreciation on WDV method for the block of asset is the general one for all the cases. You have to follow this one only. Is that okay? And third point 2A subclass 2A will be discussed later on. Now let's directly go for the conditions. Conditions to claim depreciation la, he should be the owner or part of the business assets or owner or beneficial owner or appa our claim panikalam. Of course, he is not being the registered owner. And it should be used for the business or profession purpose. Some other points also be noted here. If the property being the leasehold assets, that leasehold asset may be financial lease or operating lease, but the depreciation is allowed to the lessor.
In case of leasehold assets நீங்க வாங்கி அதுல ஏதாவது capital expenditure பண்ணீங்கன்னா of course you can claim the depreciation here. You can claim the depreciation here. In case of hire purchase, only the beneficial owner is claimable. அப்ப hire purchaser வந்து he purchases the asset only the last installment after the payment of last installment தான், first installmentல கிடையாது. இருந்தாலும் he is being the beneficial owner, he can claim, அதாவது hire purchase, not hire vendor. Hire purchaser can claim the depreciation not on HP price, hire purchase price கிடையாது, only on the principal he can claim the depreciation. And fourth, we can claim not on purchase but on use only. அந்த யூஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா ஆக்டிவ் யூஸாகவும் இருக்கலாம், பாசிவ் யூஸாகவும் இருக்கலாம். பாசிவ் யூஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா ரெடி டு யூஸ்ன்னு சொல்லலாம். எக்ஸாம்பிள் லைக் ரெடி டு யூஸ் இஸ் த ஸ்டாண்ட் பை அசெட்ஸாக இருக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன். அதே சமயத்தில் ஃபுல் டெப்ரிசியேஷனா ப்ரொபோர்ஷனேட் டெப்ரிசியேஷன் சொன்னால் பர்ச்சேஸ்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் இயர் பட் புட் டு யூஸ் இஸ் லெஸ் தென் 180 days. அதாவது ஆஃப்டர் 4/10/2023க்கு பிறகு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 180 days கீழே தான் இருக்கும். அப்போ 50% டெப்ரிசியேஷன் வில் பி அலோவபிள். எக்ஸாக்டாக ஆன் 4th October இல்லை அதுக்கு முன்னாடி 3rd October 2nd October நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபுல் இயர்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணது போன வருஷம் கிடையாது, ப்ரீவியஸ் இயர் கிடையாது, ப்ரையர் டு த ப்ரீவியஸ் இயரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. பட் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் புட் டு யூஸ் இஸ் லெஸ் தென் 180 ஆர் நாட் அட் ஆல் யூஸ்ட். கேன் வி கிளைம் த டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் கிளைம் ஃபுல்லி 100% கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ப்ரையர் டு த ப்ரீவியஸ் இயரில் வாங்கின அசெட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக க்ளோசிங் WDV இருக்கும். தட் பிகம்ஸ் ஓப்பனிங் WDV. ஓப்பனிங் WDV இருக்கக்கூடிய அசெட்ஸை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறதுல பர்ச்சேஸ் அண்ட் புட் யூஸ் லெஸ் தென் 180 days அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறதுல, அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காக தட் வில் பி எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபுல் இயர்ஸ் டெப்ரிசியேஷன். இஸ் தட் ஓகே? Hope so. I have completed the theoretical views related to this one. The block of assets concept section 2 class 11ல கொடுத்திருக்காங்க. 4 block பார்க்குற மேஜர் block, அதில் sub blocks இருக்கு. Anyhow, we'll study all those things in the next class, right?